Sai Ram, Vishnu Priya from Bombay. Sai Ram, happy Mahashivratri. गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन्वन् शृण्वन्नोतिभिः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामावित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोर्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमा पशुपतये नमो नमः ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सद्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो एष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु खद्रुद्राय प्रचेतसे निदुष्टमाय तव्यसे वोचे मा सन्तमगुं हृदे सर्वो एष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अयन् मे हस्तो भगवान् अयन् मे भगवत्तरः अयन् मे विश्वमे सजोयहुं शिवाभिमर्दनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
जातवेदसे सुनवाम सोममराठीयतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले तु दुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसि नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति बिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुलाना ऊर्वी भवा तोकाय तनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धूननवा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोज्यवित तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमान मुग्रमग्निगुं हुवेम परमास्तदस्तात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा शामग्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोऽसि कमेद्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यश्च सत्सि स्वां चाग्नि तनुवं पिप्रय स्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजो निसिक्तं तवेन्द्र विष्णुरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः साईराम थैंक यू पशुपति तनया बालगजानन पशुपति तनया बालगजानन तुम हो विघ्न विनाश गणेश तुम हो विघ्न विनाश हे शिवनंदन बालगजानन हे शिवनंदन बालगजानन विद्या बुद्धि प्रदाता विद्या बुद्धि प्रदाता मंगल चरण है मंगल कर है मंगल कर है मंगल कर है सुंदर साई गणेश गणेश सुंदर साई गणेश पशुपति तनया बाल गजानन तुम हो विघ्न विनाश गणेश तुम हो विघ्न विनाश हे शिवनंदन बाल गजानन विद्या बुद्धि प्रदाता मंगल कर है सुंदर साई गणेश गणेश सुंदर साई गणेश पशुपति तनया बाल गजानन సాయిరామ్ అండి.
నీలకంధర నిన్నే నమ్మితిరా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా జాలమేలక పాలమాల త్రిశూలధర నన్నేలు త్వరలో బాలకులలో బేలకుడ నీలీలగని వేళ వేడితి జాలి సుమంతైన చూపవురా ఏ లీల బ్రోతువో కాలమదహర శైల సంచారా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా మరువకను నిన్ను స్మరణ చేసెడి పరమ భక్త జనానికెల్లను పరమ సుఖదంబిచ్చి బ్రోచెడి దొరవు నీవని నమ్మియుంటిని మరి మరి నిన్ను తలచుచుంటినిరా కరుణా సముద్ర సరగుణను శరణార్థుడను గనరా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా సర్వజీవాధార శుభకర గర్వులను మదమడచి సుజనుల సర్వదా రక్షించి బ్రోచెడి నిర్వికల్ప నిరామయ సంసార బాధను ఓర్వజాలనురా సర్వాధిపతినే ఉర్విలో ఇక్కట్లు పడనేలా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా మంగళాకర మహేశ్వరా స్వచ్ఛంగని బంగారు పదములు రంగులీనగనాదు మదిలో పొంగుచును వేడంగ నిలిపితి భుజంగ భూషణ జంగమాకారా గంగాధరానను కృంగచేయుట కూడదంటినిరా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా అందముగధర చోడవరపురమందునున్నట్టి బుధజన వందితా గౌరీశ నేనీ పొందుగోరిను తింపుచుంటిని నందివాహన వందనం బిదిరా కందర్పమదహర మందుడను మహాలక్ష్మి దాసుడరా నందివాహన వందనం బిదిరా కందర్పమదహర మందుడను మహాలక్ష్మి దాసుడరా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా నీలకంధర నిన్నే నమ్మితిరా శంభో శంకర పాలలోచన భక్త మందారా సాయిరామ్ సాయిరామ్ అండి. చంద్రకళాధర సాంబ సదా శివ చంద్రకళాధర సాంబ సదా శివ శంభో మహాదేవా శంభో మహాదేవా శంభో మహాదేవా శివ శంభో మహాదేవా ఓం నమ శివాయ శివాయ నమః 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 చంద్రకళాధర సాంబ సదా శివ శంభో మహాదేవా శంభో మహాదేవా శివ శంభో మహాదేవా ఓం నమ
नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः चंद्रकलाधर सांब सदा शिव साईराम साईराम సాయిరామ్ అండి. శంభో శంకర చంద్రకళాధర హర హర మహదేవా. శంభో శంకర చంద్రకళాధర హర హర మహదేవా. ఇందు కళాధర ఈశ్వర మురహర శంభో మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. ఇందు కళాధర ఈశ్వర మురహర శంభో మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. అరుణాచలేశర రమణ మహేశ తేజోలింగ శివా. అరుణాచలేశర రమణ మహేశ తేజోలింగ శివా. అఖిలాండేశ చిదంబరేశ అంబరలింగ శివా. అఖిలాండేశ చిదంబరేశ అంబరలింగ శివా. భూతలమే నీ పదమైన మృత్యుంలింగ శివా. భూతలమే నీ పదమైన మృత్యుంలింగ శివా. జంబుకేశుడై జగమున వెలిగే తేజోలింగ శివా. జయ జయ శంకర మహదేవా. జంబుకేశుడై జగమున వెలిగే తేజోలింగ శివా. జయ జయ శంకర మహదేవా. శంభో శంకర చంద్రకళాధర హర హర మహదేవా. ఇందు కళాధర ఈశ్వర మురహర శంభో మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. కీటక కాళహస్తి సేవిత వాయులింగ శివా. కీటక కాళహస్తి సేవిత వాయులింగ శివా. రాహుకేతు దోష నివారణ జ్ఞాన ప్రసూన శివా. రాహుకేతు దోష నివారణ రాహుకేతు దోష నివారణ జ్ఞాన ప్రసూన శివా. నా సిరులే నీలీలలుగా అహరుల స్వర్ణముఖి. నా సిరులే నీలీలలుగా అహరుల స్వర్ణముఖి. మానవ కోటికి నీడగ వెలిగే శ్రీకాళహస్తీశ్వర. ఇది ఏ దక్షిణ కైలాసం. మానవ కోటికి నీడగ నిలిచే శ్రీకాళహస్తీశ్వర. ఇది ఏ దక్షిణ కైలాసం. శంభో శంకర చంద్రకళాధర హర హర మహదేవా. ఇందు కళాధర ఈశ్వర మురహర శంభో మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. శంభో మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. శంభో హర హర మహదేవా. సాయిరామ్. కైలాసపతే మహాదేవ శంభో. కైలాసపతే మహాదేవ శంభో. హరి ఓం నమః శివాయ. హరి ఓం నమః శివాయ.
कैलासपते महादेव शंभो। ये शिव शंकर साई शंकर ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर साई शंकर ओम नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी भवभयहारी ओम नमः शिवाय। हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय साई ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय साई ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। कैलासपते महादेव शंभो। हरि ओम नमः शिवाय। कैलासपते महादेव शंभो। ये शिव शंकर साई शंकर ओम नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी भवभयहारी ओम नमः शिवाय। हे प्रलयंकर हर हर शंकर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय साई ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। कैलासपते महादेव शंभो। साईराम। సాయిరామ్ అండి. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. శంభో శంకర సాంబ సదా శివ. శంభో శంకర సాంబ సదా శివ. కైలాసవాస గిరిజారమణ. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. పరిపరి విధముల హర హర యంటిని, పరమాత్ముడవని ప్రార్థించి తిని. పరిపరి విధముల హర హర యంటిని, పరమాత్ముడవని ప్రార్థించి తిని. నిరతము నిన్నే కీర్తించి తిని, నిరతము నిన్నే కీర్తించి తిని. నటన మనోహర నమ శివాయ. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. నీ గుణగానము చేసెదమయ్యా. సరిగమ పదని స్వరములు పలుకగా, భరతనాట్య విన్యాసము చూపిన భోళా శంకర భవభయ శంకర. భోళా శంకర భవభయ శంకర. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. నీగళ మందున గరళము నింపే, ప్రళయము నాపిన ప్రణవమూర్తి. నీగళ మందున గరళము నింపే, ప్రళయము నాపిన ప్రణవమూర్తివే. భజనలు చేసే భక్త జనావళిని, భజనలు చేసే భక్త జనావళిని. బ్రోవగరావ కావగరావ, బ్రోవగరావ కావగరావ. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. శంభో శంకర సాంబ సదా శివ. కైలాసవాస గిరిజారమణ. శివనామమే నా గానము, ఓంకారమే నా ప్రాణము. సాయిరామ్.
गंगाधर हर गौरी शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर सांब शिवा जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर शिरडिपुरीश्वर साईश्वर पर्तिपुरीश्वर साईश्वर जगदोद्धारा साईश्वर शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर सांब शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा शंभो शंकर सांब शिवा जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर शिरडिपुरीश्वर साईश्वर पर्तिपुरीश्वर साईश्वर जगदोद्धार साईश्वर शंभो शंकर सांब शिवा शंभो शंकर सांब शिवा गंगाधर हर गौरी शिवा साईराम। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। 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 शिव शिव हर 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 शिव शिव शिवाय नमः। शिव शिव हर 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 शिव शिव शिवाय नमः। हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिव शिव हर 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 शिव शिव शिवाय नमः। धम 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 धमरू धम 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 धमरू धीमित रोग धम धम धमरू धीमित रोग। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिव शिव हर 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 शिव शिव शिवाय नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। धम 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 धीमित धम धम हर हर महादेव हर हर महादेव हर
ఓం నమః శివాయ శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః సాయిరామ్. హర 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 సాంబ శివా, హర 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 సాంబ శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, హర 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 సాంబ శివా, గంగాధర హర గౌరీ శివా, గంగాధర హర గౌరీ శివా, త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివా, త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివా, పతిపురి పరమేశ శివా, పతిపురి పరమేశ శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, హర 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 సాంబ శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, గంగాధర హర గౌరీ శివా, త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివా, పతిపురి పరమేశ శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, విభూతి సుందర సాయి శివా, హర 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 సాంబ శివా. 2 నిమిషాలు మాట్లాడు. ఏంటి? సాయిరామ్ సార్. ఫ్యాంటాస్టిక్. స్వామి అమృత వర్షం కురిపించారు నీ మూర్తిలో. విభూతి. దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఫర్ దిస్ శివరాత్రి. మాట్లాడు, 1 నిమిషం మాట్లాడు. సార్ ఏం మాట్లాడు? ఏం మాట్లాడకుంటే అది మాట్లాడు. సాయిరామ్ స్వామి, పాట రూపంలో అయితే పాడగలను. కోటి ప్రణామ్, శతకోటి ప్రణామ్, కోటి ప్రణామ్, శతకోటి ప్రణామ్, दीनानाथ साईराम, हे दीनानाथ साईराम, हे दीनानाथ साईराम. అందరికీ సాయిరామ్. సార్ అంటున్నారు కానీ ఇది సార్ ఎక్కువ గొప్పతనం. స్వామి విభూతి అక్కడ రావడం అనేది స్వామి అనుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ వర్షిస్తున్నారు, అంతేగాని నా గొప్పతనం ఏం లేదు. సాయిరామ్ సార్, సాయిరామ్ మేడం, సాయిరామ్ టు ఆల్. దాన్ని ప్రేమతో పట్టుకోవచ్చు కదా. అదే సార్. అవునా? అన్నవా లేదా? బాగుందా? అన్నవా లేదా? అన్నాను సార్. బాగుంది. శివరాత్రి ముందు పరమేశ్వరుడు ఇస్తే అంతకంటే ఏం కావాలి? అందరికీ కాళహస్తీశ్వర జ్ఞానప్రసూనాంబిక సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామిని చూపించగలగడం మీ వల్లే జరిగింది సార్. అదృష్టం. అదే భగవంతుడి సంకల్పం, మంది కాదు. శివరాత్రి రోజు చూడగలగడం అనేది అవునవును. రియల్లీ వండర్ఫుల్ టు ఆల్. సాయిరామ్ జయంతి గారు,
మేడం మీరు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించకపోతే చూసే అవకాశం దొరికేది కాదు కదా. కాళహస్తీశ్వరుని జ్ఞాన ప్రసూనాంబని చూసే అవకాశం అదృష్టం మాకు కల్పించారు. సో స్వామి మీ యొక్క భక్తికి మెచ్చి అక్కడ విభూతి ప్రసాదం కూడా ఇస్తున్నాడు అమ్మవారికి. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఎక్కడిచ్చాడంటే ఆవిడ నుదుట బొట్టు ఉంటుంది చూడండి, ఆ బొట్టు నుంచి ప్రవహింపజేశాడు, ఇంకా అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేశాడు. ఇక్కడ స్వామివారి అక్కడ పానబట్టు ఉంటారు కదా, అక్కడ భట్టం దగ్గర అక్కడ ఫస్ట్ ముందర ఇవ్వడం చేశారు. తర్వాత ఆ లింగం మీద మొత్తం అంతా కూడా ఆయన ఇవ్వడం మొదలైంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. స్వామి మీద ఉన్న నమ్మకమే ఇది, అపారమైన నమ్మకమే విభూతి వర్షం. డాక్టర్ జిఎల్ సరస్వతి. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. జయంతి సుబ్రతమ్మ మాట్లాడమ్మా. సుబ్రతం మాట్లాడు. సాయిరామ్ అండి. ఈరోజు మా జన్మ ధన్యమైంది. కాళహస్తీశ్వరుని మీరు తలుచుకునేటట్టు చేశారు. కాళహస్తి గ్రూప్ వాళ్ళు అందరం షేర్ చేసుకొని మేము తీసుకొచ్చినాం. సాయిరామ్. జయంతి గొప్పతనం చక్కగా పాడుతుంది. స్వామి మనసును కూడా కరిగిస్తుంది సాయిరామ్. ఆ అమ్మాయి అందరూ మీరు ఆనందించండి. ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తా ఉండండి సాయిరామ్. సాయిరామ్ నాయన. సాయిరామ్. సాయిరామ్. మీ భార్యాభర్తలకి ఇద్దరికి హ్యాపీ బర్త్డే మా సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిఎల్ సరస్వతి. సరదేవర పరిపూర్ణ అవతారి ఆ సాయిశ్వరిని పాదపద్మం శిరసించి నమస్కరిస్తూ, అలాగే మా ప్రీతమ సోదరులు పూజ్యులు శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి వారి సతీమణికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పటి వరకు పాడిన అద్భుతమైన గానాన్ని అందించినటువంటి గాన కోకిలలకు హృదయపూర్వక ఆశీర్వచనాలు అందిస్తూ సాయి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రేమపూర్వక సాగడండి. అసలు స్వామి ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది మా బ్రదర్ చేసే కార్యక్రమం చూస్తుంటే. ఈరోజు మనం రోజు చదువుకునే అహం సత్యబోధక అనే గ్రంథాన్ని చదవాలి. అందులో స్వామి ఎన్నో వేదాంత విషయాలు తెలియజేశారు మనకి. ఆ వేదాంత విషయాలు కొంచెం బుర్రలోకి వెళ్ళాలంటే కొంచెం హార్ట్గా ఉంటాయి. మరి అటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు అహం సత్యబోధక చదవమంటే వారికి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. కాదు, గత మనం అహం సత్యబోధక ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నేను జాయిన్ 3 సంవత్సరాల పైగా నేను వింటున్నది. ప్రతి పండుగ కానివ్వండి, పర్వదినం కానివ్వండి, విశిష్టమైన రోజుని మా సోదరులు వారు విశిష్టతను తెలియజేస్తున్నారు. అసలు అవన్నీ ఎలా జరుపుకోవాలని విశిష్టతను తెలియజేస్తున్నారు. మరి అటువంటి సందర్భంలో అంత హార్ట్గా ఉండే వేదాంత విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఇటువంటి విశిష్టతలు మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని కూడా మీరే తీసుకోండి అని నేను వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను. కానీ వారికి నా మీద ఉండే అత్యంత ప్రేమ అభిమానంతో, కాదు నువ్వు కనీసం 10 నిమిషాలైనా మాట్లాడు అని నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారి ప్రేమకి నేను శిరస్సు వంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంత ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? ఎక్కడో దొరకదు, సొంత వాళ్ళది ఎక్కడో దొరకదు. అయితే ఈరోజు వీరందరూ పాడుతుంటే నాకు కూడా మీ అంత బాగా పాడలేను, కానీ ఒక చిన్న పాట నాకు ఇచ్చిన టైం 10 నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేస్తాను. స్వామి ప్రతి శివరాత్రి నాడు కూడా, ప్రతి శివరాత్రి పర్వదినంలో కూడా మనకి చక్కటి ప్రతి ఒక్క కొత్తవన్నీ అందిస్తూ ఉండేవారు. ప్రబోధ గేయాల రూపంగా, శ్లోకాల రూపంగా ఆ రోజు యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తూ ఉండేవాడు. ఒక శివరాత్రి సందర్భంగా బాల వికాస్ గురువులకి అందరికీ తెలిసిన పాటే. అయితే ఈ శివరాత్రి రోజున మనం ఏం చేయాలంటే శివనామ స్మరణ, దైవనామ స్మరణ, అర్చనలు, అభిషేకాలు, అలాగే జాగరణం ఇవన్నీ చేస్తాం, ఉపవాసం ఇవన్నీ చేస్తాం. కానీ ఇవన్నీ చేసినా కూడా మనకు ఉండవలసింది ఏమిటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనో నిగ్రహం. ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఇవి ఉండాలి. కాబట్టి స్వామివారు ఒక శివరాత్రి మహాపర్వదినాన్ని మన చక్కటి గేయాన్ని అందించారు. అది శివ 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 శివయ నారాధా జీవ చింతలెల్ల బాపుకొని మనరాధా, నీ చింతలెల్ల బాపుకొని మనరాధా, శివ సాయి సుని కనరాధా జీవ సువేకంబును కొనరాధా, శివమెత్తి జగమంత తిరిగేవు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదే,
అవని సుఖంబులు కల్లాడడిని కావలికి మిగిలేదది ఏది శివ 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 అనరాధా పొద్దుపోకయూరి వారి ముద్దు శుద్ధులన్న మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా ముద్దు ముద్దుగాను సాయి ముచ్చటలు చెప్పునపు దొదిగక నుండరే చెవులారా పనిమాలి సీమాలు పలుమారు మీరు చని చని కని నను తనివిలేదే క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలుపక కనులారా కడు కష్టముగా అవినీతి రోత మాటలందరితో అనుటకు గౌరవమయ్యనుగా నవనీత చోరుని నామము పల్కొట నాల్క అవమానం బగునా పనిలేని సొనకంబువలే నీవు పరుగిడి వగరించి తిరిగేవు క్షణమును సత్సంగతిలో నిల్వగా సాధ్యము కాదా చరణముల ఇచ్చవచ్చు చెడ్డ పనులెల్లసేయ ఆ ఈశ్వరుడు మేము సృజించినాడా తెచ్చుకొని చేతులార తెలివి ఇంకనైనా మీరు చచ్చరను హరి పూజ చేయరారే పాటలు పాడిన ఫలమేమి మంచి మాటలు నేర్చిన మహిమేమి సూటిగా పెద్దల బాటనే పోయిన సుఖముల మూటలు దొరుకునుగా సులువుగా దొరికిన సుందర సాయి చురకన చేయగ చూతువుగా పలుబొమ్మలకే పడి పడి మ్రొక్కిన భయభక్తులతో బ్రతుకుదువా శివ 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 అనరాధా శివ శివమెత్తి శివనామ చింతలెల్ల బాపుకొని కనరాధా అని స్వామివారు వారి దివ్యోపన్యాసంలో ఒక శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ ప్రబోధ గేయం ద్వారా మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహము మనో నిగ్రహం గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారండి. ఈ పర్వదినాలన్నీ కూడా మనం మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకునేందుకే వచ్చిన పర్వదినాలు ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే మన మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కనీసం ఇటువంటి పర్వదినం రోజునైనా మన ఇంద్రియాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, అంటే ఉపవాసం చేస్తాము అవన్నీ తర్వాత వారు తెలియజేస్తారు. ఉపవాసం అంటే కడుపు నిండా తినేసి రాత్రి తెలవాలు ఏ సినిమా చూస్తూ జాగరణ అంటాం. అది జాగరణ కాదు. ఈరోజు పొద్దున్నుంచి కూడా మితాహారం తీసుకుని రేపు సాయంత్రం వరకు కూడా ఎవరైతే కన్ను మూయకుండా నిద్రపోకుండా ఉంటారో అది నిజమైన ఉపవాసము జాగరణ. ఎప్పుడైతే ఇలా చేసామో మన దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అంతరింద్రియాలు కానివ్వండి, బాహ్య ఇంద్రియాలు కానివ్వండి నిగ్రహం కలిగి ఉంటాయి. మన మనస్సు స్వాధీనంలో ఉంటుంది, మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అదే ఈ పర్వదినాల ప్రత్యేకత. మనం అభిషేకాలు చేస్తాం. శివుడు అభిషేక ప్రియుడు, విష్ణుమూర్తి అలంకార ప్రియుడు, భగవాన్ భావ ప్రియుడు. మరి ఇవి చేసినప్పుడు మన భావాలు ముఖ్యంగా ఉండాలి. అయితే ఈ నిరంతరం ఈ దైవచింతనం చేయడం వల్ల మన ఇంద్రియాల దోషాలన్నీ కూడా నిర్మూలన అవుతాయని స్వామి భగవాన్ బాబా తెలియజేస్తూ ఉంటారు స్వామి. అయితే ఇక్కడ స్వామి మనకి చెప్తారు అసలు ఈ శివత్వం అంటే ఏమిటి. మన శ్వాసే శివత్వం. మనం ఎన్నోసార్లు ఈ రుద్రం మన పూజ్యులు డిఎస్ శాస్త్రి గారి ద్వారా ఈ శివతత్వాన్ని అంతా కూడా మనం నిత్యము కూడా ప్రతి వారము మనం చక్కగా వింటూనే ఉన్నాం. అందులో ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా విని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ శ్వాసే శివత్వం. అదే సోహం, అదే హంసగాయత్రి. సో అనగా హం, సో అనగా దైవం, హం అనగా నేను, అంటే నేనే దైవము. ఈ విధంగా మనం ఈ బ్రీదింగ్ ఒక రోజుకి 21,600 పర్యాయం దైవం నేనే దైవం నేనే సత్యాన్ని బోధిస్తుంటే, మన శ్వాసక్రియ మనకి చెప్తుంటే ఈ దైవత్వం కోసం ఎక్కడో వెతుకుతున్నాం అజ్ఞానంతో ఉన్న మనం. జాగరణ ఉద్దేశం ఏంటంటే నిద్ర అనే అజ్ఞానం నుండి వెలుగునే జ్ఞానం ప్రసరింప చేయడమే ఆ జాగరణ అనేది. అయితే స్వామి ఏం చెప్తారంటే ప్రతి మానవుడు కూడా అర్ధనారీశ్వరుడే. ఈ ఆకత్వాన్ని బోధించేదే శివతత్వము. ఇక శివానికి అర్థం ఏం చెప్పారు స్వామి అంటే శివము సి అనగా అణకువ, అంటే అణకుగా ఉండడం, అణకువను సూచిస్తుంది. దానికి కిరీటం మాదిరిగా తలకట్టు పెడితే అది శవం అని స్వామి స్వయంగా చెప్పారు. అది అహంకారాన్ని గుర్తని చెప్పారు. మనకి మన శాస్త్రి గారు తలపాగా గురించి చెప్పారు కదా, అదే విధంగా ఈ తలకట్టు ఎప్పుడైతే పెట్టామో అది అహంకారాన్ని సూచిస్తుంది. కానీ ఈనాటి మానవులు
అహంకారంతో ఆ శవాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు కానీ శివాన్ని మర్చిపోతున్నారు. అణకు అనే శివాన్ని ఆశ్రయించలేదని చెప్తూ ఒక దివ్యోపన్యాసంలో నాకు అదృష్టం స్వామి ఆ లింగాలు సృష్టించడంలో చాలాసార్లు చూసి అద్భుతమైన ఆనందించే అవకాశం స్వామి నాకు అనుగ్రహించారు. హిరణ్య గర్భం లింగాన్ని సృష్టించారు స్వామి. మీరందరూ చూస్తున్నారు ఈ వీడియోస్లో వాటిలో. అది చూపించినప్పుడు ఆ హిరణ్య గర్భం చూపించి స్వామి చెప్పారు, హిరణ్య గర్భం అంటే ప్రతి మానవుని యందు హృదయంలో ఉన్న ప్రేమ అనే అయస్కాంతమే హిరణ్య గర్భ లింగం అని చెప్తూ భగవాన్ బాబావారు మనకి హిరణ్య గర్భ లింగం గురించి, అంటే ఈ లింగం అనేది మనలోనే ఉన్నది అని తెలియజేస్తూ ఇందాక ఆ పాడని పాటకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగించేస్తానండి. ఒకసారి శివుడు పార్వతిని శివుడు ఆ కైలాసంలో నృత్యం చేస్తూ ఉండగా శివుడు పార్వతీదేవి అందుట, నాథా స్వామి చూడండి ఈరోజు ఎంతమంది భక్తులు పెడుతున్నారో, మీకు ఎంతమంది అభిషేకాలు చేస్తున్నారో, ఎంతమంది పూజలు చేస్తున్నారో, ఎంతమంది రకరకాల అర్చనలు చేస్తున్నారు స్వామి, వీళ్ళందరికీ మోక్షం ఇచ్చేద్దాం అన్నమాట. అంటే సరే నువ్వే ఈశ్వరుడు ఆ పరమేశ్వరుడు నవ్వి ఆయన సరే మనం ఒకసారి భూలోకం వెళదాం అన్నారు. ఇద్దరు కలిసి వృద్ధ దంపతులుగా భూలోకం వచ్చాట. వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆలయం దగ్గరలో వృద్ధ దంపతులుగా వీరిద్దరు కూర్చున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత అందరూ ఆ గంగా జలాన్ని తీసుకుని ఆ వారణాసిలో ఆ శివుడికి అభిషేకం చేయడానికి వెళుతున్నట్టు. పెడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా దాహం దాహం దాహం, నా భర్తకి దాహంగా ఉందమ్మా, నా భర్తకి దాహంగా ఉందమ్మా అని అడుగుతుంటే ఎవరు కూడా వీళ్ళకి చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ దారిలో ఒక దొంగ బయలుదేరి వెళ్ళాడు. దొంగ కూడా పెడుతున్నట్ట, అందరూ పోస్తున్నారు మనం కూడా పోద్దాం అని చెప్పి ఆ సీసాతో నీళ్లు తీసుకుని పెడుతున్నట్ట. పెడుతుంటే వెళ్ళగానే వీళ్ళు దాహం దాహం అంటుంటే అతనికి మనసు కరిగింది. ఎవరికైతే మనసు కరుగుతుందో భగవంతుడు వాళ్ళని దగ్గరికి చేర్చుకుంటాడు. మనసు కరిగి ఈ తీర్థం వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, ఈ గంగా నీరు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి దగ్గరికి వచ్చాడు. వస్తే ఆవిడ ఒక మాట అడిగింది, అయితే నేను తీసుకుంటాను కానీ నువ్వెవరో నిజం చెప్పాలి, అబద్ధం చెప్పకుండా నాకు చెబితేనే నీ దగ్గర ఆ నీరు నేను తీసుకుంటానంది. అంటే ఆయన చెప్పాడు, నాకేమీ తెలియదమ్మా, నేను నా వృత్తి కోసం దొంగతనం చేస్తున్నాను, అది తప్ప ఇంకేమీ నాకు తెలియదు, నేను దొంగని అని సత్యం చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన సత్య నిరతకి ధర్మాచరణకి అతనికి మోక్షం ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు మన భావాన్ని గ్రహిస్తాడు, మనం చేసే పూజల్ని కాదు. అలాగే ఇక్కడ ఆచంట అనే ఒక గ్రామం ఉందండి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో. ఆచంటేశ్వరుడు మీకు తెలుసు, ఆ భ్రష్టు ఈశ్వరుడిగా మారిపోవడం. ఇక్కడ ఆచంటేశ్వరుడు గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక పండితుడు నిత్యము కూడా ఒక అంటే పని ఇందాక చెప్పిన ఆ పాటలోనికి అర్థం అని చెప్తున్నానండి. ఇది ఈ నిత్యము కూడా ఆ ఆచంటేశ్వరుడికి ఆ ఊళ్ళో ఒక పండితుడు ఉండేవాడు. ఆ పండితుడు రోజు కూడా ఒక వేసి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు అనమాట. వెళ్ళి ఆ వేసి ఇంట్లో ఉండేవాడు. ఇంచుమించుగా 24 గంటలు కూడా ఆవిడ అక్కడే కాలక్షేపం చేసేవాడు. చేస్తుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళంతా రకరకాలుగా చెప్పుకునేవారు. వీళ్ళకి పని, మనకి ఇంకా పని ఏమన్నది కదా, పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో అది చెప్పుకోవడమే పని కదా, అలా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. శివరాత్రి సందర్భంగా శివరాత్రి వచ్చింది. ఆ రోజు పాపం ఆ రోజైనా గుడికి వెళదామని ఆ బిల్వ పత్రాలు తెచ్చుకున్నట్ట. ఆ బిల్వ పత్రాలు తెచ్చుకుని మామూలుగా మన అలవాటు అయిపోయింది కదా, ఆ చరణాల పాదాల ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కూర్చున్నాడు. ఆ వేసి దగ్గర కూర్చునేసరికి ఆవిడ బ్రెస్ట్ ఆయన ఆలోచిస్తున్నట్ట, తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. మా పెద్దవాళ్ళు మా నాయనమ్మ గారు చెప్పారు ఈ విషయం. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయ్యో వాళ్ళంతా వెళ్ళి శివుడికి అభిషేకాలు చేస్తున్నారే, అర్చనలు చేస్తున్నారు, నేనేమీ చేయలేకపోతున్నాను అని ఆయనకి తెలియకుండానే ఆ బ్రెస్ట్ మీద చన్ను మీద ఆ బిల్వపత్రాలు ఒక్కొక్కటి పూజ చేస్తున్నట్ట. ఈ వెళ్ళే వాళ్ళంతా కూడా ఏం చెప్పుకుంటున్నట్టంటే ఈయనకి పని పాట లేదు, ఈ శివరాత్రి మహాపర్వదినాన్ని కూడా ఈయన మరి సద్వినియోగం చేసుకోవట్లేదు, ఈ రోజైనా కనీసం గుడికి రావట్లేదని వీళ్ళంతా చెప్పుకుంటూ ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత సరే అయిపోయింది. ఆయన ఆ భ్రష్ట ఏదైతే ఉందో అది లింగంగా మారిపోయింది. ఆయనే ఆచంటేశ్వరుడిగా వెలిచాడు. ఇక్కడ మరణకాలం ముందు శివదూతలు విష్ణుదూతలు వచ్చారు. ఆ శివదూతలు విష్ణుదూతలు వచ్చి విష్ణుదూతలు ఈయన తీసుకువెళ్ళారట. ఈయన ఎవరైతే ఆ దానికి ఒక లింగంగా భావించి పూజ చేస్తూ తరించాడో ఈయన తీసుకెళ్ళారు. ఈయన గురించి ఎవరైతే
అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడారో వాళ్ళందరినీ కూడా మరి యమలోకానికి తీసుకువెళ్ళొచ్చ. అంటే ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మన నోరుని అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మాటను అదుపులో ఉంచుకోవాలి, ఇంద్రియాలని అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మనోనిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలి. అటువంటి విశిష్టతను తెలియజేసే పర్వదినాలు. ఇటువంటి పర్వదినం రోజుని నేను కాదనుకున్నా ఆయన ప్రేమతోటి నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి వారికి మరొకసారి వారి దంపతులకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీకందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై సాయిరామ్, జై జై సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. కరెక్ట్గా నేను మాట్లాడిన సమయం 11:30 షెడ్యూల్లో. ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో మీరు గమనించండి. మీరు నువ్వు మాట్లాడాలన్నా నువ్వు మాట్లాడొద్దన్నా చివరికి నాకు మైక్ వచ్చింది ఆ షెడ్యూల్ టైంకే వచ్చింది. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మీరు. ఇంత స్వామి ప్లాన్ అండి. నేనేదో చేశాను మీరు పొరపాటు. ఈ యొక్క వేదిక మీద ఏదైనా ఒక వేదిక మీద 4 సంవత్సరాలు పండగలు చేసుకున్న వేదిక నాకు ఎక్కడ తెలియదండి. ఐ డోంట్ నో ఇట్. అంటే నాకు తెలిసిందే తక్కువ. బట్ హియర్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 4th శివరాత్రి అండి ఈ వేదిక మీద. అనూహ్యము. ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎవరైతే ఆ నేతి అన్న స్వరూపుడు మన కంటికి మొన్నదాకా కనిపించాడో ఇప్పుడు నిరాకార నిర్గుణ స్వరూపంగా ఉన్నాడో ఆ నేతి యొక్క ప్రాశస్త్యమే 4 పర్వదినాలు ఒక వేదిక మీద జరుపుకోవడం ఇట్స్ క్వైట్. నాకు ఊహించుకుంటేనే నాకు ఇంకా ఎన్ని చేయిస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. యాక్చువల్గా ఈ మధ్య ఒక ఆయన చెప్పాడు, కనీసం జీవితం మొత్తంలో జీవితకాలంలో ఒక్కడినైనా ప్రేమించండి, కనీసం జీవితకాలంలో ఒక్కడినైనా మేక్ హ్యాపీ. నేను అనుకున్నాను మా సోదరి నేనేదో కాకతాళీయంగా నేను సోమవారం రోజు ఈవిడ ఎల్లమ్మ పుల్లమ్మ సూరమ్మ అని అన్నాను. నేను చూసుకోలేదు డేట్లు. దాని ప్రకారంగా కోటేశ్వరరావు గారు వేశారు. నేను చూశాను. యాక్చువల్గా వెంటనే అనొచ్చు, అదేంటి సార్ శివరాత్రి రోజు అని నేను ఖండించవచ్చు. నా సంస్కారం బయటపడిపోతుంది. సో ఐ సెడ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్లీ. ఆయన వేసేసాడు. తర్వాత వాళ్ళిద్దరు అనుకున్నారు ఇవాళ మొత్తం శివరాత్రి కేటాయిద్దాం అనుకున్నారు. కరెక్ట్గా టైం మళ్ళీ నా టైంకి ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడే రావాల్సి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా సోదరి అని చెప్పిన నాటికని నేను బిఫోర్ 2000లోనే నాటిక బాల వికాస్ పిల్లల చేత వేయించాను. ఐ యూ టు టేక్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టోరీస్ ఆఫ్ చిన్న కదండి. 110 నాటకాలు రాశాను. అవి గ్రంథస్థం చేయమని ఒక ఆయన అన్నాడు. చేసిన గ్రంథం రాలని చెప్పి కొత్తగా వేయదలుచుకోలేదు. ఇది నాట్ ఏ కామన్ మ్యాన్. ఈ స్టేయింగ్ ఎట్ పుట్టపర్తి నౌ అన్నాడు. ఇన్ని నాటకాలు చక్కగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయండి, ఒక పుస్తక గ్రంథ రూపంలో ఏమన్నాడండి. ఇప్పుడు మా సోదరి మీద చెప్పిన నాటక దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితమే వేయించాను నేను. సో నాకు నిర్దేశించే సమయంలో నాకు ఎంత ఓపిక ఉంటే శివరాత్రి పర్వదినం గురించి స్వామివారి భిన్న సందర్భాల్లో చెప్పిన కొన్ని విషయాలని పునశ్చరణ చేసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. అందుకాకుండా దాదాపు 2 సంవత్సరాలు బట్టి ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఇదివరకంటే తెలియదు. ఇప్పుడు శివతత్వం కాస్త తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అంటేనే పండుగలకు ప్రసిద్ధి అండి. ఈ పండుగలు కూడా 2 రకాలు, ఫీస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు శివరాత్రి పండుగ మక్క చెప్పినట్టు ఫాస్ట్. ఆల్రెడీ బ్రేక్ఫాస్ట్ దంచేసాను, లంచ్ కూడా రెడీగానే ఉన్నాను. నా సిద్ధాంతం నాది. ఇక్కడ పండుగల్లో మనకు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ 12 నెలల్లో 12 రకరకాల పండుగలు జరుపుకుంటాం. దేవతామూర్తుల పేర్లు వేరుంటే వాళ్ళ రూపాలు వేరుంటాయి. కానీ మన భారతీయ సంస్కృతి గొప్పదనం ఏంటంటే వీళ్ళన్నిటిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న దివ్యత్వం ఒకటే అనే పారమార్థిక దృష్టితో భారతీయులు గమనిస్తూ ఉంటారు అని స్వామి ఒక సందర్భంలో చెప్పారు. టు ఫైండ్ ద యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని గుర్తింపజేయటమే మన యొక్క పండుగల యొక్క వైశిష్ట్యం. మన కర్మకాండం అంటాము, ఉపాసన కాండం అంటాము, జ్ఞానకాండం అంటాం. యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తాం, దైవారాధన చేస్తాము, ఇంకా సమాధి తపస్సులు చేస్తుంటాం. ఆ ఉపాసన కూడా సగుణోపాసన కావచ్చు, నిర్గుణోపాసన కావచ్చు, ఎవరికి చేతలేని విధంగా ఆ ఉపాసన మార్గంలో మనం ముందుకు పోతుంటాం. పర్వదినాలంటే ఏదో పిండి వంటలు చేసుకోవటం, ఆనందంగా అనుభవించడం అనే విషయమే కాకుండా ఇవి ఇందాక అన్నట్టుగా ఆరాధన నిమిత్తమై వచ్చి ఆత్మ అన్వేషణ నిమిత్తమై ఏర్పడినట్టు అన్ని స్వామి ఒక సందర్భంలో చెప్పారు. సత్య స్వరూపాన్ని యాక్చువల్గా మనమే సత్య స్వరూపంలో, బట్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్. మనమే ఆనంద స్వరూపంలో ఆనందం వెతుక్కుంటున్నాం.
మనమే ధర్మస్వరూపం, ధర్మాన్ని వెతుక్కుంటున్నాం. మనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని గుర్తింపు చేయడానికి వచ్చిన అవతారమే సత్యసాయి అవతారం. చాలా భిన్నమైన అవతారం అండి. ఈ 12 మాసాల్లో ఒక్కొక్క మాసానికి ఒక్కొక్క పండుగ. ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో స్వామి బాగా చెప్పారు, ఈ ప్రకృతి అంటే త్రిగుణాత్మకం అండి. మానవులు త్రిగుణాత్మకం, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర త్రిగుణాత్మకము. ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, త్రిమూర్త్యాత్మక. ఆ యొక్క అమ్మవారి ముగ్గురే త్రిగుణాలతో కూడిన వాళ్ళు. మన మానవుల్లో నాకు గుణరహితులు అంటే కేవలము అత్రి మహర్షి మాత్రమే గుణరహితులు. మన రుద్ర ప్రకారం ఈ సుప్రీం ధ్యాన్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర, బికాస్ ఈ త్రిగుణాతీత. వేరే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర త్రిగుణ సహిత. లెట్ ఇట్ బి సాత్విక, లెట్ ఇట్ బి రాజసిక, లెట్ ఇట్ బి తామసిక. నేను మంచి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను మా సోదరిమణి. చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పాను నేను. ఏ పాడులో ఏది ఉంటే ఏది ఉంటుంది. సో ప్రకృతే త్రిగుణము. ప్రకృతిలో మనం భాగమైన మనలో గుణాలు ఉంటాయి. పాలు మన యొక్క జీవన విధానం బట్టి, మన ఆలోచన సరళను బట్టి, మనం బతికే విధానం బట్టి సాత్విక గుణమా, రాజసిక గుణమా, తామసిక గుణమా, డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ హ్యాబిట్స్ అండ్ దైనందిన జీవితంలో ఆ యొక్క గుణాల యొక్క ప్రాతిపదిక జీవన విధానం ఉంటుంది. సో త్రిగుణం అంటేనే ప్రకృతి కనుక మనకు అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటే 4. సో 3 into 4 ఈజ్ కాల్డ్ 12 అన్నాడు. ఈ 12 గుణాలు మనలో 12 రకాలుగా తాండవం మారుతుంటే దానికి చిహ్నంగా 12 మాసాల్లో 12 రకాలుగా ఫెస్టివల్స్ వస్తాయని స్వామి సందర్భిస్తారు. సో ఈ మాఘమాసంలో వచ్చే అద్భుతమైన పర్వదినము మహాశివరాత్రి. శివరాత్రి రోజున ఎవరిని అంటే శివుని ఆరాధిస్తామండి. మన జనరల్ గా పండుగలు అంటే పగలపూట చేసుకుంటాం. ఈ యొక్క నరక దీపాలు మాత్రం సాయంత్రం మాగరైతే కనీనగర్లు పట్టపగల కాలుస్తారు. దీపావళి పండుగ అంటే సాయంత్రం పూట దీపాలు వెలిగించి మనకు ఆనవాయితీ చిన్నప్పుడు. కానీ మా కనీనగర్లు పగలు రాత్రిలో వాయిస్తూనే ఉంటారు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫెస్టివల్స్ రిలేటెడ్ టు డే టైం. పగలు ప్రధానంగా ఆచరిస్తూ ఉంటే శివరాత్రి మాత్రం రాత్రిపూట జరిపే పండుగ అన్నారు స్వామి. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ శివరాత్రి. నేను పొద్దున చెప్పాను చిన్న బ్రీఫ్. శివం అంటే మంగళకరం, రాత్రి అంటే అజ్ఞానము, జ్ఞానము, సుఖము, దుఃఖము, ఆల్ మన మానవ జీవితం అంటే ద్వంద్వంతో కూడిందండి. నాట్ సెపరేట్, ద టూ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ కాయిన్. టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సుఖము వేరు, దుఃఖము వేరు, జ్ఞానం వేరు, అజ్ఞానం వేరు. దిస్ నాట్ టూ డిఫరెంట్ పోల్స్. పగలు కావచ్చు, రాత్రి అనేవి జీవితంలో ఒకదాని తర్వాత వచ్చిపోయే మార్పులు, చేంజ్. ప్రకృతిలో భగవంతుడు పెట్టింది రాత్రి అండి. ఆ విధంగా వెలుగు చీకటి ఒకదాని అంటే ఒకటి వస్తూ పోతుంటాయి. ఎందుకంటే భగవంతుడు అంటే కాలస్వరూపుడు. మన గురించి కాలం కూడా ఆగదు. ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ మానసిక స్థితి, సహజమైన మానసిక స్థితి. ఎందుకు వస్తున్నా, ఎందుకు పగలు, ఎందుకు రాత్రి అంటే ఇట్స్ క్వైట్ కామన్. ఎలాగంటే సుఖము, దుఃఖము, రాగము, ద్వేషము, మిత్రులు, శత్రువులు, బంధువులు, విరోధులు, పగలు, చీకటి, జననం, మరణం, జ్ఞానం, అజ్ఞానం. సో మెనీ ద్వంద్వాస్. సుప్రీం ద్వంద్వ ఏంటండి? చాలాసార్లు అడిగాను, మళ్ళీ ఏమైనా అగైన్ ఆస్క్. వాట్ ఈస్ ద సుప్రీం ద్వంద్వ? అన్నిట్లో కల్లా సుప్రీం ద్వంద్వ ఏంటి? చాలాసార్లు క్వశ్చన్ వేసాను మిమ్మల్ని. ఇప్పుడు చాలా నేను 10 రకాల ద్వంద్వాలు చెప్పాను, ఇంకా 1000 చెప్పొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక సుప్రీం ద్వంద్వం ఉంటుంది, మృతము, అమృతం. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈసారి అన్న. ఈ ద్వంద్వాల్లో ఏం చేస్తుంది? మన మానవుని మనస్సు లగ్నమై ఉంటుంది. రాత్రి అనే మాటలోనే ఉంది, చీకటి అనుకుంటాం, తమసోమయ జ్యోతిర్గమయ. రాత్రి అంటే అజ్ఞానము, రాత్రి అంటే దుఃఖము, రాత్రి అంటే ముత్యు. అటువంటి రాత్రిని మనం శివరాత్రి చేసుకోమని. రకరకాల రాత్రులు ఉన్నాయి, మనకి అనవసరం అవన్నీ కూడా. బట్ ఎవ్రీ డే షుడ్ బి శివరాత్రి. ఏదో శివరాత్రి రోజు బలవంతంగా తెల్లవారులు కూర్చోవటం కాదు. ఎవరైతే భగవన్నామ స్మరణతో ఉంటారో అదే రాత్రి. అంతేగాని ప్రతిరోజు మేల్కోవడం కాదు. హూ స్పెండ్ ద లైఫ్ విత్ భగవన్నామ స్మరణ, లెట్ ఇట్ బి పగల్ ఆల్సో. ఎవరికి ఒకరికి పగలైతే ఒకరికి రాత్రి అండి. ఎవరైతే నామస్మరణతో ఉంటారో దట్స్ కాల్డ్ శివరాత్రి. అంతేగాని కేవలం మాఘమాసంలో వస్తుంది. ఎవరి మంత్ ఎవరు హ్యావ్ శివరాత్రి ఆల్సో. ఇటువంటి ద్వంద్వాలని తొలగించే రాత్రి శివరాత్రి. అంటే శివము అంటే మంగళకరం, ఆ పదంలోనే ఉన్నది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే
సి అంటే 5, వా అంటే 4, రా అంటే 2. ఇప్పుడు ఏ క్షేత్రమైనా చూడండి, శైవ క్షేత్రంలో ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం ఉంటారు. మా సుందరంలో కూడా రాత్రి 9 o'clock పెట్టారు, పుట్టపర్తిలో కూడా చేస్తారు. వాట్స్ మెట్ బై ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం? ఎక్కడున్నాయి 11 ఏకాదశి రుద్రులు అంటే? ఎక్కడో ఏకాదశి రుద్రులు ఎక్కడో లేరు, మన దేహంలోనే ఉన్నారు. స్వామిజీ తాళతాలు చెప్పారు. ఏమిటా 11? 5 కర్మేంద్రియాలు ఇచ్చాడు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఇచ్చాడు, ఒక మనసు ఇచ్చాడు. అదృష్టవంతం. 5+5+11 ఉన్న వాళ్ళు అదృష్టం అండి. అవి లేకపోయినా కానీ జన్మని చరితార్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. దే ఆర్ సుప్రీం బీయింగ్స్ నా దృష్టిలో అయితే. మనకు అన్ని ఇచ్చాడు, కాలు చేతులు ఆడుతున్నాయి, రెక్కలు వాడితే మంచిగా వాడుతున్నాయి. వెల్కమ్ మైథిలి, హైదరాబాద్. మైథిలి, ఓకే. ఇది న్యూ డ్యూటీ అండి. I sent Swami Prasadam yesterday. You can get it tomorrow, Amma. I already courier yesterday. She is a new friend from Hyderabad అండి. సో 11 మనకు అదృష్టం ఉంది. మనకు 11 కర్మేంద్రియాలు చక్కగా ఉన్నాయి, 11 జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు కూడా ఉన్నాయి. సో ఆల్ దిస్ 11, 5 + 5 + 1 = 11 ఏకాదశ రుద్రీయులు అంటారు స్వామి. 3 అంటే 3 త్రిగుణాలకు సంకేతం. రుద్రుడు అంటే రోదనం పోగొట్టే, రోదనం ద్రావైతీ, దుఃఖాన్ని పోగొట్టి. రుద్రం ఎందుకు చదువుకున్నాం అంటే మనలో ఉన్న దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి రుద్రపారాయణం అండి. అటువంటి రుద్రుడికి ఉత్పత్తి శివరాత్రి. దాని అనుగుణంగానే మన శివరాత్రి రోజు రుద్రాభిషేకం చేస్తుంటారు. చాలా చోట్ల జరుగుతున్నా కూడా ఉన్నాయి. సో ఏకాదశ ఇంద్రియములు, ఏకాదశ రుద్రులు, ఇవే మానవుని యొక్క జీవన మరణ రూప దుఃఖ హేతువులు అన్నారు ఒక స్వామి సందర్భంగా. ఇవన్నిటి కూడా ఈ యొక్క వీటిలో మట్టిని కొట్టుకుని మానవుని మనసు మన గమ్యస్థానాన్ని మర్చిపోతుంది. ఏమనుకోమని చెప్తోండి, నువ్వే రుద్రుడు అన్నారు స్వామి ఒక సందర్భంలో. అహం రుద్రాయ, నీకంటే రుద్రుడు వేరు కాదు, నీకంటే జ్యోతిర్మయ స్థితి వేరు కాదు. ప్రతివారు కూడా ఆ యొక్క సాధనా సంపత్తి ద్వారా అఖండమైన జ్యోతిర్మయ తత్వానికి పోవచ్చని రుద్రం ద్వారా. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎలిజిబుల్, ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ సాధన. మనకి రాత్రులు ప్రస్థానం కూడా చెప్పారు స్వామి ఒక సందర్భంలో, శివరాత్రి రోజు. రాత్రులు 3 రకాల రాత్రులు ఉంటాయండి. మహారాత్రి, మోహరాత్రి, కాలరాత్రి. ఇందాక మోహరాత్రి అంటే అమ్మ ఆ సోదరి మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. అలాగే మోహంలో చాలా మంది, మనం కూడా చాలా రాత్రులు తెలియకుండా అంటే మోహన్ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. మొదటిది ప్రళయ రాత్రి, రెండవది లోకంలో జీవులు మోహం అనే చీకటిలో, అజ్ఞానం అనే చీకటిలో ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించలేని రాత్రి మోహరాత్రి. అంటే దేహమే ప్రాధాన్యంగా దేహ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ సంపాదనలో మునిగిపోయి మనలో ఉన్న ఇన్నర్ బీయింగ్ ని మర్చిపోతూ చాలా రోజులు, చాలా సంవత్సరాలు గడిపే ఉంటాం మనగా. అలాగా ఆత్మతత్వాన్ని వర్తించిన వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు. దానికి వయసుతో సంబంధం లేదు. ప్రహ్లాదుడి వయసు ఎంత, ధ్రువుడి వయసు ఎంత, విష్ణుప్రియ వయసు ఎంత? మనం పగలు మేలుకొని రాత్రి నిద్రిస్తాం. పగలు కూడా మనం మేలుకోవటం ఇంద్రియ సుఖమైన మేలుకోవటం తప్ప ఆత్మతత్వ విషయం నిందించటమే అవుతుంది. ఎందుకు పగలపూట ఎందుకు మేలుకుంటున్నాం? 8 hours పని చేసుకోవడానికి. ఇంకా అయితే 12 మంది. ఇప్పుడైతే ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అయితే 14 గంటలు 16 గంటలు కూడా పనిచేస్తారు. నాకు అర్థం కాదు మరి ఏమిటా జీవిత విధానం అంటే. ఇట్స్ ఇమాజిన్. మనం ఏం చేయలేం, మన చేతిలో ఏం లేదు. యూ కాంట్ హెల్ప్ దెమ్. మేమంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం 8 hours చేసి బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు 12 గంటలు, 14 గంటలు, 16 గంటలు. పగలపూట కూడా నువ్వు మేలుకుంటున్నావు కానీ దేని గురించి ఉంటున్నావు? ఆత్మతత్వ విషయం గురించి కాదు. యూఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆత్మిక్ కాన్సెప్ట్ అన్నారు స్వామి. పగలో మేలుకొని ఉన్నావు, బట్ ఇది ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ అంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మోహరాత్రి అన్నారు. ఆత్మజ్ఞ దృష్టిలో లోకం తీరులో మేలుకున్న వాడు కూడా నిద్రించిన వాడితో సమానం. స్వామి ఏం చేస్తుంటారు? నిద్రించి నటిస్తారు. ఎప్పుడు నిద్రపోదు స్వామి. ఐలిడ్స్ అలాగనే ఉంటాయి స్వామికి. ఎప్పుడు ఎడమవైపు తిరిగి పడుకుంటారు స్వామి నెవర్ స్లీప్. ఒక భక్తుడితో అంటారు ఇంటర్వ్యూ, స్వామి నిద్రపోయిన చూడాలి ఉంది, ఎప్పుడు సంకల్పం కలిగిందో ఆ యొక్క శర్మని రాత్రి 11 గంటలకు ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు. జనరల్ గా ఆ టైంలో ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు స్వామి.
స్వామి దగ్గర శివరాత్రి అంటే మనకు గుర్తుకొచ్చే రెండు, ఇందాక సోదరి అని చెప్పి లింగోద్భవము, రెండోది షిరిడి సాయిబాబాకి అభిషేకం చేయటం. ఈ రెండు చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు ఈ గ్రూపులో. నాకు ఒక అవకాశం కలిగింది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత స్వామి లింగోద్భవం ఆపిన తర్వాత ఆ సంవత్సరం పుట్టబట్టిపోయే అవకాశం కలిగింది. శివరాత్రి పుణ్యం అంటూ అక్కడికి వెళ్దామని మా మేడం కోరిక కోరటం, అది కూడా సమయం కాని సందర్భంలో కోరటం, 5 బస్సులు మారి భయంకరమైన స్థితిలో వెళ్ళటం, అన్ని కష్టాలు పడినందుకు వెళ్ళంగానే షిరిడి సాయి పత్తి సాయి దర్శనం సీరియల్ చూడటము, ఇదంతా కాకతాళీయం అండి. ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ 24 years స్వామి టేకన్ దట్ శివలింగ ఇన్ ద ఇయర్ 2000. నేను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం మాకు అదృష్టం కలిగిందండి. సో ఎవరైతే ఆత్మగురు ఈ యొక్క మోహరాత్రి అంటే ఆత్మిక కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయి సంపాదన చేసే దశకాలు మోహరాత్రి అన్నాడు. కాలుడు సైతం లేని రాత్రి అవ్యక్త అపరాతత్వం కాలరాత్రి అనమాట. దీని దేవి భాగవతం చాలా బాగా చెప్తుంది. సో ఇన్ని రాత్రుల్లో చాలా ఉత్కృష్టమైన మహాశివరాత్రి మహోన్నతమైంది. ఎందుకంటే మనం అంతా భారతీయులు. భా అంటే కాంతి, వెలుగులో ప్రకాశవంతాన్ని కోలుకున్న వాళ్ళము. రతులు అనగా రమింపజేవారు. మన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యంలో మనం రమింపవుతాం. మనం ప్రకాశవంతంతో ఉండాలని కోరుకుంటాం. చీకట్లో ఉంటాం. సోమాలో చీకట్లో ఉండాలని ఎప్పుడు కూడా భారతీయులు కోరుకోరు. భారతీయులు కేవలం నాట్ బౌండరీస్. భగవంతుడు అంటే ఇష్టం గలవారు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న భారతీయులు అన్నారు. అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులే. భారతదేశంలో ఉండి భగవద్గీతం లేనివాడు పాశ్చాత్యుడే. అటువంటి జ్ఞాన ప్రకాశంలో క్రీడించేవాడు అని అర్థము అని స్వామి ఒక సందర్భం చెప్తుంది. అటువంటి భారతీయులు అజ్ఞానాంధకారాన్ని దూరం చేసే పండుగ మహారాత్రి, మహాశివరాత్రిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ అని ఒక సందర్భంలో స్వామి శివరాత్రులు చెప్తారు. ఈ శివరాత్రి సందర్భంలో అటువంటి శివశక్త్యాత్మక స్వరూపుడు స్వామివారు. ఆయన శరీరంలో సగం అర్ధనారీశ్వర తత్వం అనమాట. శివుడు అంటే అర్ధనారీశ్వర 50% ఇచ్చి చూపించాడు. చెప్పడం కాదు, ప్రాక్టికల్ గా ఇచ్చిన వాడు పరమశివుడు మాత్రమే. అటువంటి శివశక్తి స్వరూపుడైన స్వామివారు ఆత్మలింగాన్ని వెలిగితీయటం ఒక అద్భుతమైన లీల. దిస్ వాజ్ స్వామి స్టార్టెడ్ దిస్ ఆత్మలింగోద్భవం అనేది 1940లో స్టార్ట్ చేశారు స్వామి. ఫస్ట్ టైం స్వామి క్రియేటెడ్ దిస్ లింగ 1940. అప్పుడు పూర్ణచంద్ర ఆ రోజుల్లోనే పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో వేలాది భక్తులు ఆ యొక్క శివనామ సంకీర్తనం చేస్తుంటాం. మీరు చూడండి, మన వీడియోస్ కూడా చూసాం. వీళ్ళెంత పీక్ స్టేజ్, శివనామ స్మరణ పీక్ స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట. అసలు శరీరాన్ని మర్చిపోతారు అక్కడ ప్రశాంతి నెలలో కూర్చున్న వాళ్ళు. టోటల్ పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో స్వామి యొక్క ఆ యొక్క ప్రతి వారి హృదయంలో కూడా హిరణ్యం ఉన్నది. కానీ స్వామి ఏం చేస్తారంటే ఆ బంగారాన్ని ఒక లింగ రూపంలో దాన్ని ఘనీవింపజేసి నోట్లను తీసుకురావటం అనమాట. స్వామి మీకు ఒక మాట గుర్తుకు రావట్లేదు. బాధ లేదా స్వామికి అప్పుడప్పుడు ఆ యొక్క లిప్స్ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ కూడా రావటం నేను గమనించాను. స్వామి మీకు బాధగా లేదంటే, నాకు బాధ కాదు, మీకు బోధ చేయటానికని స్వామి ఒక సందర్భంలో శివరాత్రిలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా భక్తుల సమక్షంలో భగవాన్ బాబా వారి ఆత్మలింగాన్ని సృష్టించడం అనేది మహా అద్భుతమైన దృశ్యం అండి. స్వామి ఒక సందర్భంలో ఎవరైతే చూసారో జన్మ చరితార్థం అయిందని కూడా స్వామి ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు తీస్తున్నారు స్వామి అంటే లిమ్ లియతి గమ్ గయతి, మనం చాలాసార్లు అనుకున్నాం. ఎందుకు లింగ స్వరూపుడు అంటే ఈ విశ్వమే ఒక బ్రహ్మాండమైన లింగం అండి. చూద్దాం తర్వాత టైం ఉంటే ఆల్సో. ఈ సమస్త జగత్తు కూడా దేనిలో లయం అయిపోతుందో దట్స్ కాల్ లింగం అండి. భగవంతుడు అంటే లింగ స్వరూపుడు. అటువంటి శివశక్తి స్వరూపంగా శివరాత్రి నాడు స్వామివారు ఇది అద్భుతమైన లీల ఈ యొక్క లింగోద్భవం అండి. సంవత్సరంలో స్వామి ఒక మాట చెప్పారు. ఈ మానవ రూపంలో అవతరించిన ఈ శివశక్తి సమస్త మానవాళిని తన వద్దకు ప్రేమతో ఎవరమ్మన్నారండి? ఇప్పుడు రోజు బొట్టు పెట్టి పిలుస్తున్నారా అన్నారు కామరాజు. నేను ఎవరికి పేరెంట్ పిలవట్లేదండి. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వైటింగ్ ఎనీబడి, బట్ యు ఆర్ కమింగ్ హియర్. ఎందుకుతో వస్తున్నారని స్వామి ప్రేమతో వస్తున్నారు.
ఏఎస్బికి ఏ విధంగా అయితే ప్రేమతో వస్తున్నారు, స్వామి దగ్గర ప్రశాంతి నిలయం చేరుకునే వారందరూ స్వామి ఎవరు ఆహ్వానాలు పంపలేదు ఏ కార్యక్రమాన్ని కూడా. స్వామి వారు ఉన్న ప్రేమ, స్వామి యొక్క బందీకృతులే మనందరం కూడా ప్రశాంతి నిలయం చేరుకుంటున్నాం. ఆ సందర్భంలో స్వామి అన్న మాట, మీరు భగవతత్వాన్ని మీరు గ్రహించలేరు, ఆ దివ్యశక్తి ఆ మహత్యాన్ని మీరు ఇంతని కొలవలేరు, అది అగమ్యము అగోచరము అని మీ మధ్యలో ఉన్నది. ఆ దివ్యత్వం మీరు గ్రహించడానికి ఒక నిదర్శనంగా లింగ రూపంలో నేను ఉద్భవింపజేస్తున్నాను. ఇది మీకు అనుగ్రహము, గొప్ప అదృష్టము. ఎందుకంటే లింగం అనేది నిరాకార బ్రహ్మానికి చిహ్నం అన్నారు స్వామి 1964 మహాశివరాత్రి నాడు. ఆ నిరాకార నిర్గుణ స్వరూపుడు సాకార రూపంలో మీకు దర్శనం ఇవ్వటానికి, ఆ యొక్క దివ్యత్వాన్ని చూపడానికి ఈ యొక్క శివలింగాన్ని నేను ఉద్భవింపజేస్తున్నాను అన్నారు. ఎందుకు శివలింగము, ఎందుకు శివతత్వం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక సందర్భంలో స్వామి 74 శివరాత్రి రోజు ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ చెప్పారు. మానవుడు రకరకాల పాశములతో బందీకృత అవుతాడు. లెట్ ఇట్ బి బంగారు గొలుసులు కావచ్చు. గొలుసుల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఇనప గొలుసులు ఉంటాయి, వెండి గొలుసులు ఉంటాయి, బంగారు గొలుసులే, సంఖ్యలే. ఇట్ మే బి బంగారు, గోల్డెన్ ఆర్ సిల్వర్ ఆర్ ఐరన్. ఆ విధంగా మనిషి అన్నవాడు 8 రకాల పాశముల చేత బందీకృతుడు అవుతాడు. అంటే ఈ పాశముల కంటికి కనిపించలేదు, కనపడవు. ఈ పాశములు మనకి కంటి కనిపించని పాశముల చేత బందీకృతులు అవుతారు. ఎవరైతే ఈ పాశముల చేత ఎవరు బంధింపబడతారు? పశువు. ఆ పశువుని ఏం చేస్తామని కట్టేస్తాము మనం, వదిలిపెట్టాం కదా. వదిలిపెట్టకూడదు, వదిలిపెడితే ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది, ఎవరి స్థలంలోనో మేస్తుంది, అప్పుడు తీసుకుని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక తోట పెడతారు. ఇది ఎందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక తాడు చేత ఒక దేని చేత మనం కట్టబడుతుంది. ఈ కట్టబడుతుంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రిమూర్తి బాగా చెప్పింది. 2 గాడిదలు తీసుకెళ్లి తాకలి వాడు ఒకటే తాడు తీసుకుపోతే ఒక గాడిదను కట్టేసి రెండో గాడి చూస్తుంది, ఆ గాడిదను కట్టేసి నన్ను కట్టేలే అని చెప్పి ఆ గాడిదను కట్టేది ప్రాక్టికల్ ఈ గాడిద చూసింది. రెండో గాడిద అనుకుని దాని తాడుతో కట్టే నన్ను కట్టలేదు అనేప్పుడు పక్కన ఒక ఆయన పోతున్నాడు. అది వింతగా చూస్తుంది, దానికి కట్టినట్టు యాక్షన్ చేయమన్నట్ట. సో తాడు లేకపోయినా తాడుతో కట్టినట్టు యాక్షన్ చేశాడు. సాయంత్రం అయిపోయింది, ఆ మొదటి గాడిని వదిలేసాడు. రెండో గాడి ఏ పాసం చేసి ఏ తాడు చేత కట్టింపబడలేదు, కానీ అదేంటంటే అలాగా ఉండిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ దట్ సీసాలో పల్లీల్ని కోతి పట్టుకుంది, సీసా పట్టుకోవాలా, సీసాలో పల్లీలు వదిలేస్తే చెయ్యి బయటకు వస్తుంది, అని పల్లీని వదలలేదు కోతి, ఆ పల్లీల మీద భ్రాంతి చేత. సో మనకి తెలుసో తెలియకపో మనం 8 రకాల పాశాల చేత మానవుడు బందీకృత అవుతారా అని చెప్తున్నాడు. ఎవడైతే ఈ పాశాల చేత బంధింపబడతాడో ఈ కాళ్ళు పశువు అన్నారు. పశుగుణంబు వీడి పశుపతి కావలే, పశువునాం పతయే నమః, పతీనాం పతయే నమః, పశుపతి తనయ బాలగజాన ఇందాకంటూ మొదలుపెట్టాడు భజన. ఈ జీవులకు పశువులకు పతి ఆయన పశుపతి అంటే పరమేశ్వరుడు. అటువంటి పశుపతి యొక్క సందర్శనం చేత జీవుని పశుత్వం నశిస్తుంది. ఏమిటి మనం యొక్క 8 రకాల పాశాలు అంటే గుణము, శంక, భయము, లజ్జ, జుగుత్స, కులము, శీలము, జాతి. ఈ పదాలేం కొత్త కాదండి, అన్ని కూడా మనకు తెలిసినవే. మనకు తెలుసో తెలియక ఈ 8 రకాల పాశాల చేత మనం బంధింపబడుతుంది. ఏదో ఒక పాశం చేత ఉంటుందండి. అటువంటి పాశాల నుంచి విముక్తి చేసేవాడే పశుపతి అని 1974 21/2/74 స్వామి ఒక మహత్తరమైన ప్రకటన చేశారు. అటువంటి వేద ఉపనిషత్తులో కపిలదేవుడు వర్ణించిన దశాంగుల స్వరూపమైన ఆత్మలింగాన్ని తాను సృష్టించానని, ఈ పవిత్ర దర్శనం మీకు లభించడం చేత మీ జన్మ సార్థకత చెందింది, మీకు జగత్తత్వ సంబంధమైన జనన మనం లేవు అని స్వామి ఆ రోజు 74లో ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ లింగం చుట్టుకొలత 10 అంగుళాలండి. దాని లోపల జ్యోతి స్వరూపంగా శివుడు త్రిశూలం కూడా కనపడిందిట. అంతేకాకుండా అది ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒకసారి త్రిశూలంలో కొత్త వర్ణాలు కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అని స్వామి చెప్పడం జరిగింది. శివ సంకల్పం మస్తు అని అంటుంటాం. శివ సంకల్పం అనేది ఒక స్తోత్రం కూడా ఉంది. శివ సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతుంది.
శివుడు ఆజ్ఞ లేనిది చీమైనా కుట్టదు. అటువంటి శివ సంకల్పం వల్ల అటువంటి శివము నుంచి ఆవిర్భవించే ప్రతి జీవులో శివుడే ఉన్నాడు. మనమే తద్దినమేం కాదు. శివుడు కానిచో అది శవం. మా సోదరి మనం చెప్పింది. సి అంటే అణుకువ, తలకట్టు పెట్టేవంటే అహంకారం. శివుడు లింగాకారంగానే ప్రపంచంను సృష్టించి ఈ జంగమ ప్రపంచంలో సంగముల గొడవలో జీవించుతాడు. లింగము, జంగము, సంగమం, ఈ 3 పదాలను చాలాసార్లు విన్నాం మన ఆధ్యాత్మికంగా. అటువంటి పరిపూర్ణమైన శక్తి తత్వమే శివలింగం అండి. ఆ శివలింగం ఉదాహరణ అంటే దాని నెత్తి మీద ఏం పోసినా తను ఉంచుకోదు, తానంటూ ఏముండదు, అంతా దారిపోవాల్సింది, నా ఏమి లేదు. అటువంటి సమర్థమైన బుద్ధిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని శివలింగ అభిషేకం ద్వారా ఏర్పరచుకోవాలి స్వామి. మనకి కేవలం అభిషేకం చేయడం కాదు, అటువంటి పరిపూర్ణమైన సమత్వం, ఈక్వానిటీని మనం ఏర్పరచుకోవాలి అని స్వామి సందర్భం చెప్పడం జరిగింది. ఇంకో సందర్భంలో శివుడు అంటే భస్మాభిషేక మహితకర, అద్భుతమైన భజన. స్వామి కూడా భస్మం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇందాక విభూతి ప్రస్తావన వచ్చింది. ఎందుకు విభూతి ఇస్తుంటారంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు అయినా రూపాంతరం మార్పు చెందవలసిందే. అటువంటి మార్పు చెందని ఏదైనా ఉందంటే విభూతి మాత్రమే. ఏ వస్తువును మనం దహించినా చివరికి వచ్చేది భస్మమే. సో మనం రుద్రంలో కూడా చెప్పుకున్నాం, చెట్టుగా ఉండాలా, బొగ్గుగా ఉండాలా, లేకపోతే విభూతిగా కావాలా. దే ఆర్ 3 స్టేజెస్ మన చేతిలో ఉంది. ఒక కొమ్మలాగా, ఒక కట్టెలాగా ఉన్నామా, ఆ కట్టెని పొయ్యిలో పెట్టామా, బొగ్గులాగా తయారవుతుంది. తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్ అది పరమ పవిత్రమైన విభూతి. సో డై మైండ్ ఈ యొక్క ప్రతి సంవత్సరం కూడా మాఘమాసంలో వచ్చే చతుర్దశి నాడు మహాశివరాత్రి అని మనం ప్రతి నెల అమావాస్య ముందు వచ్చేదాన్ని మాస శివరాత్రి అని జరుపుకోవటం ఇందాకండి. డైమండ్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ శివరాత్రి మనకి ఏం నేర్పాలంటే డైమైండ్. డైమైండ్ అంటే మనోనాశనం గురించి చెప్తుంటారు. మనం చేసే సాధనకు ఫలం డైమైండ్, కానీ మనోనాశనంగా డైమండ్ గురించి ఆలోచించకండి. ఈ డైమండ్ శాశ్వతం కాదు, వజ్ర వైఢూర్యాలు కాదు, భోగ భాగ్యాలు కాదు. మనకు యు మస్ట్ లెర్న్ డైమైండ్. సో శివరాత్రి పండుగ అంటే డైమైండ్, మనోనాశనం కొరకే. మరి మనస్సు ఎందుకు నాశనం కావాలి? అంటే మైండ్ ఇస్ ద కంట్రోల్, సుప్రీం స్టేజ్. మనకున్న దాంట్లో దేహము, స్థూల దేహము, సూక్ష్మ దేహము, తర్వాత కారణ దేహం కింద ఉంది మనస్సు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ మైండ్. నేను మైండ్ నా కంట్రోల్లో ఉంది, మాట్లాడుతున్నాను. మైండ్ మీ కంట్రోల్లో ఉంది కనుక వింటున్నారు. వీఆర్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. సో మనస్సు అనేవాడు, మనస్సు యొక్క అధిదేవత కూడా మనం చూడాలి. మనస్సుని ఎవరు ఇంపాక్ట్ చేస్తారు? హూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మైండ్ అంటే మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేవాడు చంద్రుడు. చంద్రమా మానసో జాతః అంటే ఈ మనస్సు వలె చంద్రుడు కూడా 16 కళలు ఉంటాయి. ఈ కృష్ణపక్షం మందు చతుర్దశి రోజు 16 కళలో 15 లీనమైపోతాయి. ఒక్క కళ మాత్రం. ఇవాళండి ఐ హ్యాడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ చంద్రుడి దర్శనం అండి. ఓంకార సుప్రభాతాలు అయిన తర్వాత ఈ కొత్తగా న్యూ మూన్ ఎలాగా, క్రిసెంట్ ఎలాగా కనపడతాడో టుడే ఐ హ్యాడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ రెడ్ చిన్నగా అండి. రేపు వీలైతే చూడండి ఎవరైనా, మరి రేపు కనపడుతుందో లేదా కాన్సే. టుడే ఐ హ్యాడ్ అద్భుతమైన దర్శనం అండి. ఆ ఓంకార సుప్రభాతాలు అయిన తర్వాత ఇటు ఈస్ట్ సైడ్ చూస్తే ఎంత స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ది మూన్ అనమాట. ఎందుకు ఆల్మోస్ట్ చతుర్దశికి వచ్చేసాం మనం. చంద్రుడి బింబము, మనసు ప్రతిబింబం. ఎస్, వెరీ నైస్. చాలా రెడ్ కలర్ లో ఉందమ్మా. అద్భుతమైన దర్శనం అయింది వాళ్ళకి. నేను కాకతాళీయంగా లేచాను, చూసేటప్పటికి అంత వండర్ఫుల్ అయినంటే స్మాలెస్ట్ రెడ్ ఒక న్యూ మూన్ ఎలాగా ఉంటాడు. పాడ్యం రోజు కనపడతాడో లేదో, కానీ విజయ రోజు కనపడతాడు. ఆ విజయ రోజు ఎలాగా చంద్రుడి బింబము, మనసు ప్రతిబింబం. ఎవ్రీథింగ్ రియాక్షన్, రిసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్ అని చాలా మంది చెప్తున్నారు. లోపల ఏముంటే అది బయటకు వస్తుందండి. లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట చెప్తాం కాదు. ఇవాళ కాబట్టి రేపైనా బయటపడుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. లోపల ఏముందో అంతరాత్మ ప్రబోధంగా మనం నడుచుకోవాలి. ఎస్, వెరీ నైస్ మేడం.
అద్భుతమైన దర్శనం ఇవాళ. చాలా నాకు ఆనందం కలిగింది. కరెక్ట్ సార్, నేను కూడా అదే అనుకున్నాను సార్. కాబట్టి ఈ భగవత్ చింతనతో రాత్రులన్నింటినీ పగలు చేస్తే మనోనాశనము ఆ శివరాత్రి నాడే దొరుకును. ఆశల మూటే మనస్సు. మైండ్ ఈజ్ బండిల్ ఆఫ్ థాట్స్, మైండ్ ఈజ్ బండిల్ ఆఫ్ డిజైర్స్. వస్త్రం చాలాసార్లు చెప్పారు, దారాలు కలిస్తేనే దారం కలిస్తే కర్చీఫ్ అయింది, కర్చీఫ్ లో దారాలు తీస్తే ఏముండదు. మనస్సు అంటే ఎక్కడ ఉందని చెప్పలేము. ఎక్స్రే శరీరంలో ఏ భాగాన్ని ఎక్స్రే చేయవచ్చు, ఎంఆర్ఐ చేయవచ్చు, కానీ మనసు అది ఏ ఎక్స్రేకి దొరకదు, ఎంఆర్ఐకి దొరకదండి. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. మనసు లేని స్థలము లేదు. సో మనసు అంటే ఆశల మూట అన్నారు స్వామి. ఆశలు లేకపోతే మనస్సే లేదు. సో శివరాత్రి యొక్క వైశిష్టం ఏంటంటే ఆహార పానీయం కూడా మనసు పోనీక జాగ్రత్తగా దాన్ని పరమేశ్వర స్మరణతో ఉంచుక మనోనాశనం సిద్ధిస్తుంది అని స్వామి ఒక శివరాత్రిలో చెప్పడం జరిగింది. ఇంకొక మనందరూ కూడా ఆదర్శ శివరాత్రి పండుగను గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఏంటంటే ఈ మధ్యనే మనం 1958 సంవత్సరంలో స్వామి 32వ ఏట అప్పటికి స్వామికి అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది. ఎవరైనా చెప్పండి 1958 శివరాత్రి రోజు చెప్పగలరు? సనాతన సారథి పత్రికను ప్రారంభించడం జరిగింది 1958 శివరాత్రి నాడు. స్వామి యొక్క ఉద్యమంలో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమండి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సమాజంలో ఉన్న దుష్కర్మలను ఎదుర్కోవాలంటే స్వామికి ఒక అస్త్రం కావాలి. దట్ ఈస్ పాశుపదాస్త్రంగా స్వామి ట్రీటెడ్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ ది సనాతన సారథి. ఒక నిమిషం అండి, 1 minute. ఒక భజన పాడండి ఎవరైనా, జస్ట్ 1 minute. ఓం సాంబ సదా శివ ఓం, ఓం సాంబ సదా శివ ఓం, చిదంబరేశ్వర ఓం, శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఓం, చిదంబరేశ్వర ఓం, శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఓం, సాంబ సదా శివ ఓం, విశ్వనాథ శివ ఓం, అరుణాచలేశ్వర ఓం, విశ్వనాథ శివ ఓం, అరుణాచలేశ్వర ఓం, ఏకాంబర శివ ఓం, ఓంకార స్వరూప ఓం, ఏకాంబర శివ ఓం, ఓంకార స్వరూప ఓం, సాంబ సదా శివ ఓం, చిదంబరేశ్వర ఓం, శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఓం, సాంబ సదా శివ ఓం, విశ్వనాథ శివ ఓం, అరుణాచలేశ్వర ఓం, ఏకాంబర శివ ఓం, ఓంకార స్వరూప ఓం, ఏకాంబర శివ ఓం, ఓంకార స్వరూప ఓం, సాంబ సదా శివ ఓం. సారాంశ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక సందర్భంలో స్వామి అద్భుతమైన సూక్తి చెప్పారండి. ఇందాక శివ శివ అనరా, అది కూడా ఒక శివరాత్రిలో స్వామి చెప్పింది. ఒక సందర్భంలో స్వామి అంటే ఏంటో ఈ యొక్క లోకానికి చెప్పారనమాట. అది మనందరికి కూడా బాగా తెలిసింది. అందులో ఏఎస్బి గ్రూప్ బాగా సుపరిచితం అనమాట. ఏం చెప్పారంటే స్వామి తన అవతార తత్వం అంటే ఏంటో శివరాత్రిలో చెప్తాం. నాహం మనుష్యో నచ దేవయక్ష, నా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర, నా బ్రహ్మచారి, నా గృహి, నా వనప్రస్థ, అహం సత్యబోధక, సత్యం శివం సుందర. వాట్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్. నేను సత్యబోధక స్వరూపుణ్ణి, నేను సత్యాన్ని బోధించడానికి వచ్చిన వాడిని. అంతేగాని నేను బ్రాహ్మణు కాదు, క్షత్రియుని కాదు, వైశ్య ఏ వర్ణాలకు సంబంధం కాదు, బ్రహ్మచారి కాదు, గృహస్థ కాదు,
చతురాశ్రమాల్లో ఎవడు కాదు, వర్ణాల్లో ఎవడిని కాదు, అన్నిటిలో నేనే. అటువంటి సత్య బోధకనం, ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది ట్రూత్, పర్ఫెక్ట్ ట్రూత్ అనమాట. అటువంటి పరమైన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి, మనలో ఉన్న అజ్ఞానానికి చిహ్నమైన చీకటి రాత్రిని మంగళకరంగా చేసుకునే అద్భుతమైన సోపాన రాత్రి శివరాత్రి అండి. మనకు ప్రతి నెల కూడా యొక్క కృష్ణపక్ష చతుర్దశి ఒక శివరాత్రి వస్తుంది, కానీ మనం మాస శివరాత్రిగా జరుపుకుంటాం. కానీ సంవత్సరం మొత్తం మీద ఈ యొక్క మాఘమాస కృష్ణపక్ష చతుర్దశిని మహాశివరాత్రిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ అనమాట. శివరాత్రి నాడు ఉపవాసము, జాగరణ, మహేశ్వర దర్శనము, బిల్వార్చన, నామ సంకీర్తన వలన చేయటం వలన అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించుకునే ఒక అద్భుతమైన సోపానం అన్నారు. ఈ శివరాత్రి రోజుకి జాగరణ చేయటం వల్ల, శివాభిషేకం చేయటం వల్ల, రుద్రాభిషేకం వల్ల మానవుడు తనలో పట్టిన మాలిన్యాలు క్రమక్రమేణా ఒక్కొక్కటి వదిలించుకోవచ్చు అని స్వామి ఒక సందర్భం చెప్పారు. మనసుకి 8 రకాల మాలిన్యాలు పడతాయట. అష్టమదములు, అచ్చటి వర్గములు, మనస్సు, అహంకారం. ఇవన్నీ కూడా మన ఆవరించినవే. ఇవెవరు లేకపోతే మనుషుల్లో దేవుడే. అష్టమదములు, అరిషడ్ వర్గములు, మనస్సు, అహంకారం. అటువంటి మాలిన్యాన్ని దూరం చేసుకున్న అద్భుతమైన రోజు ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ అనమాట. అంటే మనం ఏ రోజు చేసినా సాధనే, కానీ గ్రహణం రోజు చేసిన సాధన ఎక్కువ ఫలితం ఇస్తుంది అని మన శాస్త్రం చెప్పింది. ఏ రోజు శివనామం చేసినా ఒకటే, ఏ రోజే భగవనం చేయాలి. బట్ సర్వత్రా సర్వకాలే చేసిన కంటే ఈరోజు పరమ పవిత్రమైన ఈ యొక్క శివరాత్రి చేసిన పూజ కావచ్చు, అర్చన కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ 10 రెట్లు, 100 రెట్లు, 1000 రెట్ల ఫలితాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్రం చెప్తుంది. సో ఉపవాసము అంటే నిరాహారంగా ఉండటం కాదు. అంటే నాలాంటి వాళ్ళు చేతకాలు చెప్పుకున్నా కాదు, నేను చెప్పిన శాస్త్రం చెప్తుంది. ఉప అంటే సమీపము, వాస అంటే ఉండటం. సిట్ నియర్ టు గాడ్, భగవంతుని సమీపంగా ఉండటము. లివింగ్ విత్ గాడ్, భగవంతునితో జీవించటము. నేను చూశాను మన 3 రోజులు నా ట్రిప్ లో చాలా మంది భగవంతునితో జీవిస్తున్నారండి. దట్ ఈజ్ వే ఆఫ్ లివింగ్. నేను భగవంతునితో జీవిస్తున్నాను అంటే మన దైనందిన జీవితంలో కనపడాలా, ప్రస్ఫుటంగా కనపడాలి, నామనం కాదు. ఎవ్రీబడి కెన్ సీ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐస్. సూక్ష్మ దర్శనం పెట్టుకోవడం కాదు, సామాన్య నేత్రాలు కూడా కనిపించినాయి నాకు. దే ఆర్ లివింగ్ విత్ గాడ్ అండి. నేను భగవంతుడితో జీవిస్తున్నాను కన్నా చాలా మంది మహనీయులు చూసే అవకాశం కలిగింది 3 రోజులు. దైవానికి సమీపంగా ఉండటమే ఉపవాసం అండి. మనం భగవంతుడికి ఎంత దగ్గర అయితే భగవంతుడికి అంత దగ్గరగా ఉంటాం. భగవంతుడికి మనం ఎంత దూరం అయితే భగవంతుడు అంత దూరంలో ఉంటాడు. ఆయనకి దగ్గర దూరం లేవు. హౌ మచ్ క్లోజ్ వీఆర్, ఈజ్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు అస్. సో దట్ మీన్స్ దినమంతయు దైవ చింతనలో ఉండటమే ఉపవాసము. మరి జాగరణ అంటే, జాగరణ మీన్స్ నిద్ర చేయించుట. ఏ విధంగా చేయించటము? క్లబ్కు పోయి పత్తాలు ఆడుకుంటూ పేగల అది కాదు. ఏ విధంగా జాగరణ చేయాలంటే శివ పూజలో ఉండాలి, భగవత్ చింతనలో ఉండాలా, శివ చింతనలో ఉండాలా, శివనామ సంకీర్తన కావచ్చు, అదే శివుని యొక్క అభిషేకాలు కావచ్చు, శివుని యొక్క కళ్యాణాలు దర్శించుకుంటూ రాత్రి మొత్తం గడపాలి. దిస్ ఈజ్ జాగరణ. సో బిల్వార్చన, బిల్వము అంటే మనకి త్రిగుణం, అద్భుతమైన ఉత్తగా రాలేదండి చెట్టు. అటు బిల్లపత్రము 3 దళాలతో కూడి ఉంటుంది. ఆ 3 దళాలతో ఉన్నది 12 దళాల బిల్వపత్రం కూడా ఈ మధ్య చూసాం. ఇక్కడ 3 దళాలతో క్వైట్ కామన్ గా న్యాచురల్ గా ఉండేది 3 దళాలు. ఎందుకంటే 3 గుణాలకు ప్రతీక, 3 కాలాలకు ప్రతీక, 3 రకాల తాపత్రయాలకు ప్రతీక యొక్క బిల్వదళ పత్రం. ఆ బిల్వదళము అంటే శరీరమే బిల్వదళం అండి. అటువంటి త్రిగుణముల యొక్క ఏకత్వాన్ని సాధించినప్పుడే భగవంతుని అర్పణకు మనం అర్హత సాధించగలుగుతాం. అటువంటి భావన లేకుండా మనం ఎన్ని రకాలుగా కన్నులు యొక్క బిల్వాచన చేయాలి. కానీ ఇక బిల్వదళం అనేది మన మానవ దేహమే అనే భావంతో ఆ యొక్క మన దేహాన్ని ఆయనకు అర్పిస్తున్నాము. అర్పణ భావం చాలా ముఖ్యం అనమాట. అటువంటి ఏకత్వాన్ని సూచించేది బిల్వపత్రం అంటున్నారు. ఇక్కడ అభిషేకం చేసేప్పుడు కూడా మీరు చూడండి, అభిషేకం ఎలా చేయాలంటే ఈ యొక్క భారతీయ తీర్థ స్వామి మీరు శుక్రవారం చూడండి 8:30 to 9:30 అద్భుతంగా
ఆ యొక్క శివుడికి అభిషేకం చేస్తుంటారు. అలాగ చేయాలండి. అలాగే చేయాలని చెప్తున్నారంటే ఈ మధ్య ఒక రుద్రాభిషేకం చూసి చెంబులు బిందెలు పోయటం అండి, పరమేశ్వరుడి మీద బుందెల మీద పోయటం, బిందెలు ఇసిరేయటం. చూడటానికి చాలా నెమ్మదిగా ఆ భగవంతుని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి మనలో ఉన్న తత్వాలు, ఈ యొక్క 11 తత్వాలు ఆ విషయవాసంలోంచి, బంధంలోంచి బయటపడటానికి, ఆ యొక్క రుద్రుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ అభిషేకం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. నీటిని ధారగా మెల్లిగా లింగం మీద పోయటం. ఎందుకంటే జలములో దివ్యత్వం, ప్రజ్ఞాశక్తి జలంలోంచి ఈ యొక్క హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా తీస్తుంటారు. మనకి నీరులాగా కనపట్టు, నీటిలో అద్భుతమైన కరెంటు తాగి ఉంది, మనకు తెలియదు. వాటి జలములో దివ్యత్వం, ఎందుకంటే జలం అనేది పంచభూతాల్లో ఒకటి. ఈశ్వరుని జలధారోప్రియ అంటారు. ఈశ్వరుడు కూడా రుద్రుడే. ఓంకారము పరమాత్మను నాద చిహ్నం అయినట్లుగా లింగము పరమేశ్వరుని ఆకార చిహ్నం. సోహం అంటారు. ఓంకారం వల్ల సోహమైంది. సోహం అంటే హంసగాయత్రి. లీయతే గమ్యతే ఇది లింగహం. అంటే సర్వము దేని యందు లీనమవుతుందో, దట్స్ కాల్డ్ బ్లాక్ హోల్ అండ్ వైట్ హోల్ అంటారు. ఒక దాంట్లో నుంచి వస్తుంది, ఒక దాంట్లో మళ్ళా లోపలికి లీనం అవుతుంది. మళ్ళా రావాల్సింది ఏదో సందర్భంలో సంకల్పం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. కేవలము ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని సంకల్పం మాత్రమే. శుద్ధి కావచ్చు, లయం కావచ్చు. లయం కూడా ఆయన యొక్క సంకల్పం మాత్రమే. ఆ లయస్థితులు ఎవరు ఉంటారంటే ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఉంటారు. ఎక్కడ ఉంది లింగం అంటే మానవ శరీరంలోనే ఉందన్నారు స్వామి. అంగములతో కూడి ఉన్నది లింగము. కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియం, అంతఃకరణతో కూడి ఉన్నది లింగం అంటున్నారు. వీటి యొక్క సమాహారమే లింగము. వీటి యొక్క సంగమం లింగము. దేని సంగమం అంటే చిత్తు జడము, ఆత్మ అనాత్మ సంగమం. బాడీ కాన్షియస్నెస్, ఆత్మ కాన్షియస్నెస్. ఆత్మ చైతన్యంతో జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు, శరీరమైన చైతన్యంతో జీవించే మానవులు ఉన్నారు. సో రెండు కూడా ఒకచోటే ఉన్నాయి. చిత్తు అక్కడే ఉంది, జడం అక్కడే ఉంది. ఆత్మ ఉన్నది, అనాత్మ ఉంది. అటువంటి సంగమమే మనలో ఉన్న లింగం అంటున్నారు స్వామి. ఈ జగత్తు అంటే జ ప్లస్ గట్, రావటము పోవటం, ఒక చోట నిలకడగా ఉండదు. ఈ జగత్తుకు ఇంకొక పేరు సంసారం అన్నారు స్వామి. దీనికి ఇంకొక పేరు జంగము అన్నారు. ఈ జగత్తు మొత్తం జంగమాత్మకము అంటారు స్వామి. అంటే ఇది కంటిన్యూస్ చేంజింగ్. ఏదైతే మార్పు చెందుతుందో దట్స్ కాల్డ్ జంగమము. అటువంటి జంగమాత్మక శరీరంలో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు మానవుడు. అటువంటి మానవుడు తనకు ఇచ్చిన వివేకము, విచక్షణ, వైరాగ్యముల ద్వారా పరమాత్మ యొక్క లింగ స్వరూపమును గుర్తించటమే శివరాత్రి యొక్క ప్రాధాన్యం. లింగం యొక్క అభిషేకం అని చెప్తున్నారు స్వామి. ఈ యొక్క పురాణగా చాలా ఇంపార్టెంట్, వైటల్ అండి. ఒకటి రెండు సిచ్యుయేషన్స్ తో వీ కెన్ కంక్లూడ్ చేస్తాం. చాలా ఉంది కానీ వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఎందుకు యొక్క శివరాత్రి 12 గంటలకి లింగోద్భవకర లింగేష్ మనం భజన చేస్తున్నా కానీ ఈ భజన పాడుతూ ఉంటారు. ఓం శివాయ నామని చెప్తుంటారు. ఒకానొక సమయంలో ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని యొక్క దేహంలోంచి అద్భుతమైన లింగం ఆవిర్భవించింది. ఎక్కడ ఉంది అంటే భూమి ఆకాశాలు ఆక్రమించిన రోజు అనమాట. ఆ లింగము యొక్క ఆది అంతాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నారు బ్రహ్మ విష్ణువులు, అని కనుక్కోలేకపోయారు. అటువంటి నిరాకారమైన ఈశ్వర తత్వం సాకారం ధరించిన దినము రాత్రి శివరాత్రి అర్ధరాత్రి 12 గంటలు. అటువంటి రూపరహితమైన ఈశ్వర తత్వానికి గుర్తు లింగం. ఈశ్వరుడు అంటే ఎలాగంటే మనకు మనసులో ఊహించలేము. సో ఆ ఈశ్వరుని మనం లింగ రూపంలో ఆరాధన చేస్తున్నాం. క్షీరసాగర మదన సందర్భంలో ఆవిర్భవించిన ఆలాహలము ఈ మొత్తం సమస్త భూన బాండ్ల భస్మి బట్టలను గావిస్తుంటే దేవదానులు భయభ్రాంతులతో శివుని యొక్క శరణు చూచారు. అందుకని శివపరమాత్మ సుప్రీం సాక్రిఫైజర్ అండి. ఇఫ్ వాంట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ యు డూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైజ్ అన్నారు. అద్భుతమైన మాట అండి. నీకు ఆత్మతృప్తి కావాలి, నాకు ఆత్మతృప్తి కావాలి. ఎవరికి వద్దండి, ప్రతివాడికి ఎవ్రీబడి వాంట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. నీకు ఆత్మ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా వస్తుంది? డూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైజ్.
ఎప్పుడైతే ఆత్మ త్యాగాన్ని చేసినప్పుడే నీకు ఆత్మ ఆనందం కలుగుతుంది. ఏమి చేయకుండా నాకు ఆత్మ ఆనందం కలగాలి, ఆత్మ నథింగ్ డూయింగ్ అండి. యు డూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నారు. అద్భుతమైన త్యాగమూర్తి అండి. ప్రపంచంలో అద్భుతమైన త్యాగమూర్తి ఎవరంటే శివపరమాత్మ. ఎవరు తాగుతారండి? హాలాహలని గ్రోలమంటే ఎవరు కోల్తారు? అటువంటి సందర్భంలో సమస్త భూమండలం భయభ్రాంతుల సందర్భంలో అందరూ కూడా శివపరమాత్మ శరణు ఆయన పాదాలు దగ్గరుకుంటారు. అప్పుడు శివుడు తన హాలాహల కంఠంలో నిలిపి తాండవ నృత్యం చేశాట. ఆ ఈశ్వరునికి ఉపాధించి అగ్నిజ్వాలాలు ఎగిసిపడినాట. ఆ తాపాన్ని తీర్చడానికి క్షీరసాగరం మీద ఉద్భవించిన చంద్రుని శిరస్సునందు ఉంచినది పర్వతరాజపుత్రిత. గంగాదేవిని జటాజూటం ఉంచడం జరిగినది. అంతేకాక ఈశ్వరుని కీలక పార్వతి తెల్లటి పాములను కట్టింది. అంటే శివ పరమాత్మ యొక్క రూపానికి ఎందుకు అనేది స్వామి నేరేటింగ్ హియర్. తాను హిమవంతుని బిడ్డ కదా, తాను పోయి తొడ మీద కూర్చుంది. ఇంకొక కథ ఉందండి. ఒక వేటగాడు దారి తప్పి వచ్చిన జింకలను చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ జింకలు వేటగాడిని ప్రస్తుతం తమను చంపవద్దని బ్రతిమలాడి తిరిగి వచ్చినప్పుడు చంపవద్దు. మనం ఆవు కథ విన్నాం. ఇక్కడ కొంచెం భిన్నమైన కథ చెప్తున్నారు స్వామి. ఆ విధంగా తిరిగి రాకపోతే తమకు దారుణమైన పాపం వస్తుందని చెప్పాయి జింకలు. సత్యం తమ ప్రతిజ్ఞని దాన్ని తాము ఉల్లంఘించామని అన్ని పాపముల కన్నా అసత్యమే పెద్దమని చెప్పాయి ఆ జింకలు. అవి వెళ్ళి తమ ప్రియమైన పిల్లలను లాలించవలసిన అవసరం ఉందని బ్రతిమలాడుకున్నాయి. వేటగాడు కూడా వాటిపై నమ్మకం ఉంచి వాటిని వదిలిపెట్టాడు. జింకలు ఆడిన మాట తప్పకుండా తిరిగి వచ్చి తమను చంపవచ్చు అని వేటగాడిని కోరాయి. ప్రథమంలోనే మొదటి రోజుకలు ఆర్ధంగా బతిమాలేటప్పటికీ క్రూరచిత్తులైన వేటగాడిలో కూడా కొంత సానుభూతి ప్రవేశించింది అంటున్నారు స్వామి. తిరిగి వచ్చిన జింకలు చూసి వాటి సత్యసంధతకు ఆశ్చర్యపడ్డట వేటగాడు. వాటిని చంపడానికి నిరాకరించాడు. తన చేతనున్న బాణాలను విరిచి కింద పడవేశాడు. కన్నీటితో పశ్చాత్తాపం వెలుబుచ్చాడు. ఇంతకు ఆ జింకలు కావు, 4 వేదాలు కండి. అందుకే ధర్మం ప్రబోధం చేశాయి. మానవులకు ధర్మ ప్రబోధం నిమిత్తం అల్లిన కథ ఇది అంటున్నారు స్వామి. ఆ వేటగాడు రాత్రంతా జాగరణ చేశాడు. తిండి తీర్థాలు లేకుండా బతికాడు. అది శివరాత్రి. ఒకనాడు ఒక శివరాత్రి పర్వదినంలో ఆ మృగాలను వేటాడు నిమిత్తం ఒక చెట్టుపై ఎక్కాడు. చెట్టుకు సమీపంగా వలను వేసి పెట్టాడు. ఎంత రాత్రి అయినా ఒక మృగం కూడా దిక్కుకు రాలేదు. మృగములు వచ్చునా లేదా అని గమనించడం చెట్టు ఆకులను తెంపి కింద వేయసాగాడు. ఆ ఆకులు కింద ఉన్న శివలింగంపై పడినవి. అతడు ఎక్కి కూర్చుంది బిల్వవృక్షము. అతని తెలియకనే శివరాత్రి పోదున శివుని బిల్వార్చన జరిగింది కదా. జాగరణ కూడా చేశాను. ఇంటికి వెళ్ళాడు. తెల్లవారింది. అతని భార్య కూడా భర్త రాకకై ఎదురు చూస్తూ జాగరణ చేసింది. మంచి ఇల్లాలు. ఆడెక్కడ ఉంటే నాకేంది మంచిగా హాయిగా తినలేదు. భర్త రాలని చెప్పి ఈవిడ కూడా ఉపవాసంతో ఉంది. ఈవిడ ఉపవాసం చేసింది. తత్ఫలితంగా ఇద్దరు శివ సాన్నిధ్యం అందుకున్నారు అని ఒక అద్భుతమైన కథ స్వామి ఒక శివరాత్రిలో చెప్పడం జరిగిందండి. పొద్దున చెప్పాను హిమాచలం అంటే కైలాసం ఎక్కడుందండి. ఈ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ చెప్పి దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఎనీబడీ కెన్ టెల్ ఇట్. హిమాచలము, హిమము అంటే స్వచ్ఛము, చల్లగా, ప్యూర్ అంటే పవిత్రము, హోలీనెస్. అచలము అంటే కదలనిది, స్టాటిక్, స్థిరమైనది. ఎవరి హృదయం అయితే స్వచ్ఛంగా, చల్లగా, నిర్మలంగా ఉంటుందో అతని యొక్క హృదయమే ఆ యొక్క పరమేశ్వరు యొక్క స్థానము, అదే కైలాసము అని స్వామి చెప్పడం జరిగింది. లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్. నౌ ఐ పుట్ ఎ క్వశ్చన్ టు యూ ఎనీబడి. ఇది కూడా బాల వికాస్ కదండి. మనకి శివరాత్రి పర్వదినానికి కావాల్సిన ప్రగాఢమైన భక్తి. ఆ భక్తి ప్రపత్తులతో ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని యొక్క ఆరాధన చేయాలి. ఏం చేసిన నామస్మరణ కావచ్చు, లేకపోతే బిల్వార్చన కావచ్చు, శివ కళ్యాణం, లెట్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ యు డూ టుడే యు హావ్ టు డూ విత్ భక్తి అండ్ ప్రపత్తి. విశ్వాసం కూడా చాలా ముఖ్యం అన్నారు. ఎవరైనా ఈ కథ చెప్తారా? శ్రీశైలంలో చిన్నపిల్లవాడు కదా. ఎనీబడి? సాయిరామ్, నేను చెప్పండి. చెప్తాను సార్.
ఒక స్త్రీకి ఒక చిన్న అబ్బాయి ఉంటాడు. ఆ అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్తుంటాడు. శివరాత్రి వస్తుంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళ అక్క బావ వస్తారు ఇంటికి. అమ్మ నాకు అక్క బావ లేరంటే శ్రీశైలంలో ఉన్నారు నాయన అని చెప్తుంది. చెప్తే అక్క బావని తీసుకొస్తానని బయలుదేరుతాడు. వాళ్ళు రారు అని చెప్తారు తల్లి. తర్వాత ఎట్లయినా పేచీ పెట్టి చివరికి ఎవరో తీసుకువెళ్తే వాళ్ళతో వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దేవుళ్ళని ఇద్దరిని అక్క రా రా అని ఏడుస్తా ఉంటాడు అనమాట. ఏడుస్తుంటే ఆ ఆ తల్లి శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి తల్లి బ్రహ్మరాంబ వచ్చేస్తారనమాట. అక్క బావ అని చివరికి ఇంటికి వస్తారండి. అదే ఆ కథని అనుకుంటున్నాను సాయిరామ్. అదే కదమ్మా, అదే కదా. జస్ట్ ఐ విల్ స్వామి ఏం చెప్పారో స్వామి మాటలు చెప్పుకుని 2 నిమిషాలు ఓకే. మీరు చెప్పిన కదే స్వామి మాటల్లో విందాము. ఓకే సార్. శ్రీశైలం దగ్గర ఒక చిన్న బడిలో బలరామన్న ఒక పిల్లవాడు ఉండేవాట. శివరాత్రి ముందుగా తన తరగతి పిల్లలు ఈ విధంగా మాట్లాడుకోవటం, స్కూల్లో పిల్లలు ఈ విధంగా అనుకుంటున్నట్ట. మా ఇంటికి శివరాత్రి కదా, మా ఇంటికి రేపు మా అక్క వస్తుంది, మా బావగారు కూడా వస్తారు శివరాత్రికి అని అనుకుంటున్నారు క్లాస్లో పిల్లలు. రామన్న ఇల్లు చేరగానే, అమ్మ మా అక్క బావ మన ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారు, ఎందుకు ఇంతవరకు రాలేదు, మిగతా పిల్లల ఇండ్లకు వారి వారి అక్క బావులు వస్తారట కదా అని గోల చేశాడు. ఆ కొడుకును సమాధానం పరచడానికి తల్లి ఏమంటుందంటే, మనం కూడా చెప్తుంటాం చాలా చోట్ల, భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఉత్తరం రాయమని చెప్తుంది. ఆ ఉత్తరం రాసేటప్పటికి పోస్ట్ మాస్టర్ గారు ఆశ్చర్యపోయాట. అప్పుడు పోస్ట్ మాస్టర్ గారు అందులో 100 రూపాయలు పెట్టేసి మరలా ఆ పిల్లగాడు పంపించాడు. చూడండి, ఎందుకంటే ఆ పిల్లగాడి యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతినకూడదు. సో పిల్లలకు మనం ఎలా చెప్తున్నారంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగే విధంగా అంతేగాని వాడి విశ్వాసం సడలే మాటలు మనం చెప్పకూడదు. ఇక్కడ కూడా తల్లి బాగా చెప్పింది, నీకు ఉన్నాను ఆయన, నీ అక్క బావ కొండపై గుడిలో ఉన్నారు, అక్క పేరు బ్రహ్మరాంబ, బావగారి పేరు మల్లికార్జున స్వామి అని చెప్పింది. మొత్తమే ఆ తల్లి తప్పించుకుంది. వెంటనే ఆ పిల్లాడు సరే నేను పోయి, అంతటితో ఊరుకోదు, శిశీంద్రి చిట్టిబాబు అనమాట వీడు, సరే నేను పోయి మా అక్క బావను చూసి మన ఇంటికి పిలుచుకొస్తాను అని మండుపట్టి పట్టాట. ఇక చేసేది లేక ఆ తల్లి పక్కింటి వారితో కలిసి రామన్ను మర్నాడు పొద్దున్నే పంపించింది. ఆ పిల్లవాడు, అమ్మా అక్కకు బావకు ఏదైనా తీసుకుపోవాలి కదా అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు వాళ్ళమ్మ, వారు నాయన నీకంటే పెద్దవారు, వారే నీకు ఏదైనా ఇవ్వాలి అని శాంతపరిచింది. శ్రీశైలం చేరే వరకు పిల్లవాడు అక్కబావ చింతనలోనే ఉన్నాడు. ఆతృతతో వెళ్ళాడు. దేవాలయం చేరాక అతను తీసుకుని వెళ్ళిన వారు బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి విగ్రహాలు చూపించి, వీరే బాబు నీ మీ అక్క బావులు అన్నారు. నిర్మల నిశ్చల ప్రేమతో ఇందాక అనుకున్నాం, హిమాచలం అంటే నిర్మల నిశ్చల ప్రేమ. మనందరి హృదయాలు కూడా హిమాచలమే అండి. అవర్ ఎవ్రీబడి హార్ట్ ఈజ్ హిమాచలం. నిర్మల నిశ్చల ప్రేమతో రామన్న మల్లికార్జున పట్టుకొని బావా బావా అని ఏడ్చి తనతో ఇంటికి రమ్మని గోల్ చేశాడు. బ్రహ్మరాంబ విగ్రహం చేయి పట్టుకొని లాగాడు. అమ్మ చెప్పింది మీ ఇద్దరిని పిలుచుకురమ్మని అని ఏడ్చాడు. అక్కడ పూజారులు చూశారు. అంతా చూసాక ఎక్కడ చూసినా ఇటువంటి వాళ్ళు, వీడికి రామన్నకు పిచ్చి పట్టింది అని పక్కకు నెట్టారు. రామన్న ఆవేదన ఆగలేదు. గబగబా కొండపై ఎక్కి ఒక గుండుపై నిల్చున్నాడు. ఓ అక్క బావా మీరు నాతో వస్తారా, లేకపోతే ఇదిగో నా ప్రాణం తీసుకుంటున్నాను, ఇంకా నేను తట్టుకోలేను అని కేకలు పెట్టాడు రామన్న. అది విన్న బ్రహ్మరాంబ, రామన్న నిలు అంటూ వాడిని దరి చేరిందిట. మల్లికార్జున స్వామి కూడా వచ్చారట. రామన్నను ఎత్తుకున్నారట. వారింటికి వెళ్ళారట. అక్కడ శివశక్తి స్వరూపంతో దర్శనమిచ్చారట. తల్లి కొడుకులు వారిలో లీనమైపోయారట. స్వామి చివరిగా చెప్తూ, ఆర్తి ఉంటే కదా ప్రాప్తి అండి. నిన్న ఎవరో సాయి శరణంలో ఏదో చెప్తే, ఒక వైజాగ్లో ఓం మందిరంలో ఈ మధ్య రామకృష్ణ అని నా దగ్గర గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఆయన చిన్న సవరణ చేశాను, నేనేం అనలేదు. సంబడి నేను సాయి శరణం అని రోజు కొట్టేసి పెడుతుంటా. అతను చెప్పింది ఏంటంటే, ఆర్తి ఉంటేనే ప్రాప్తి. భగవంతుడు భక్తుల ఆధీనం అంటుంటాడు. ఎస్, హీజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. భక్తుల ఆధీనంలో ఉన్నాడు అని నిరూపించడానికి అద్భుతమైన కథ స్వామి చెప్తాను. కథ అనుకుంటే కథ అండి, రియాలిటీ అంటే రియాలిటీ షో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.